नमस्कार, स्वागतम।
તમારા અહીં આજ પગલાં થયા છે, તમારા અહીં આજ પગલાં થયા છે ને સફળ અમારા શમણા થયા છે. જેમની ઉપસ્થિતિ આપણા સ્વપ્નને સાકાર કરે તેવા આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરું છું. સ્વજનો, યોગનો એક વિશેષ મહિમા આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. આજના કાર્યક્રમની તારીખ નક્કી કરતી વખતે એવી ખબર નહોતી કે આજનો દિવસ પરાક્રમ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત ભારત સરકાર કરશે. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની આજે 125મી જયંતિ છે અને હવે પ્રતિવર્ષ આ દિવસ પરાક્રમ દિવસ તરીકે ઉજવાશે. ત્યારે પ્રથમ પરાક્રમ દિવસની આ સોનેરી સવારે અનિતા દેવાંગ પટેલ ઇફકોવાળા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું લોકાર્પણ એ સુખદ યોગાનું યોગ છે. આ રૂડા અવસરે પધારેલા માનવંત અતિથિઓ, દાતાશ્રી તથા આપ સૌ મહાનુભાવોને શબ્દરૂપી અક્ષત અને પુષ્પથી આવકારવા માટે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર માનનીય દેવાંગ જોશી સાહેબને હું વિનંતી કરું છું. Respected dignitaries on the dais, invited guests, executive members, trustees, Charuset family members, staff and students. In our journey we have been blessed by holy saints, we have been supported by our donors, we have been encouraged by the social workers, we have been enriched by academicians and researchers. So today we have all of them, the galaxy of all of them on our stage. Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai Oza is a spiritual leader as well as proponent of Vedanta philosophy. Believing in the Karma Yoga of Bhagavad Gita, he not only limits his activities to religious discourses, but he has been heavily involved in propagating of education. Porbandar Sandipani Gurukul is one of the prominent such complex. He has been in conserving of manuscripts. We have been witness to that. Vaishri has institutionalized an award called Rajrishi Award, wherein individuals from all walks of life are being felicitated who have contributed for the development of the society. Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Shri Dhirubhai Ambani, our own Devang Bhai Patel, Mohan Kaka and many more have been taken along by Vaishri for this wonderful work. We are very blessed to have Pujya Vaishri here. Vaishri, Jai Shri Krishna. એવું કહેવાય છે કે સરળ હૃદય હોય એ સંત, એટલે એવા જ સંત એક આપણી વચ્ચે વિરાજમાન છે પૂજ્ય ગણેશદાસજી મહારાજ. સંતરામ મંદિરના આપણને સૌ ખબર છે ખૂબ જ કૃપા આપણી ઉપર રહી છે પૂજ્ય નારાયણદાસ મહારાજની. આજે ગણેશદાસજી મહારાજ અહીંયા પધાર્યા છે, બીજા સંતો પધાર્યા છે, દેવદાસજી મહારાજ, સૌને અમારા વંદન. We are very privileged to have amongst us Honorable Union Minister of State of Agriculture and Farmers Welfare, શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાળાજી. પણ મારે એવું કહેવું જોઈએ કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે આપણે પોલિટિક્સને એક વ્યક્તિ ઉધાર આપી છે, કારણ કે રૂપાળા સાહેબ મૂળ તો એજ્યુકેશનના જીવ છે. ઇનિશિયલી હી વોઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સ્કૂલ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ હિમ એ મોર ઓફ person of education then a social worker. આપણને સૌને ખબર છે કે ગુજરાત રાજ્ય તેમજ ભારત સરકાર સુધી એમણે મંત્રીપદ શોભાવ્યું છે. But something which I like to bring out is that he has been a son of a humble farmers. અને એટલા માટે સામાન્ય માનવીની જે પીડાઓ છે એના પ્રત્યે બહુ જ સેન્સિટિવ હોય છે. So wherever, whatever portfolios he has taken right from Amreli municipality up to union ministership, he has been worried for the benefit of the common people, for the vulnerable section of the society, irrespective of their caste, creed, race and religion. Sir, we are very honored. We welcome you here at this August event. We have with us among us Shri Pankajbhai Desai, Dandak છે વિધાનસભાના. We welcome you, Pankajbhai. Shri Devang Bhai Patel, a very well-known philanthropist of this region as well as of the state. આપણી જોડે લગભગ 20 વર્ષ ઉપરાંતથી સંકળાયેલા છે.
He has been, IPCO family has been with us for establishment of Hindu Kaka IPCOla Institute of Management, for establishment of Devang Patel Institute of Advanced Technology and Research, and today for establishment of Center of Anitaben Center of Excellence in Artificial Intelligence. There are few characteristics of Devang Bhai. એક કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી છે રૂપાળા સાહેબ કે આખું ચરોતર અમારું અમેરિકા જવા બ્લેક ને વ્હાઇટ બધું કરતું હોય ત્યારે નારાયણદાસજી મહારાજે દેવાંગભાઈને કીધું એટલે અમેરિકાથી અહીંયા આવીને વસ્યા છે. બીજું ઇફકો પરિવારની એક ખાસિયત એવી છે કે સામાન્ય રીતે આપણે 5 થી 10% સેવિંગ દાનમાં આપતા હોઈએ ત્યારે આ પરિવારનો રેશિયો ઊંધો છે. 10% કદાચ પોતાની માટે રાખતું હશે, બાકી બધું ઉલેચીને દાન આપે છે. So there is no such sector where Devang Bhai and IPCO family have not donated. It may be schools, universities, institutes, ashrams, leprosy ashrams, health sector, any sector you name them, and we will find donation of that. There is one more characteristics of Devang Bhai which I will let you know in due course. We have with us a president of our university, Sri Surendra Kaka. He is also president of Kerani Mandal. આખું ગુજરાત અને ભારતમાં હી ઇઝ નોન એઝ અ ડેવલપમેન્ટ મેન વિથ હ્યુમન ફેસ. એટલે જ્યાં પણ ડેવલપમેન્ટ થયું હશે તો પણ સામાન્ય માણસને અડચણ ન પહોંચે એ રીતનું ડેવલપમેન્ટ કરવા કાકા ખૂબ જ જાણીતા છે. સો સર, પ્રેસિડેન્ટ સર, વી વેલકમ યુ હિયર. આપણી આ જર્ની છે મોર દેન 20 યર્સની ચારુસેટની. દેટ જર્ની ઇઝ ઇનિશિયલી શેડેડ ઇન 1895 ઇન માતૃ સંસ્થા, એટલે એટલી જૂની આપણી સંસ્થા. એના પ્રમુખ શ્રી નગીનભાઈ પટેલ આપણી જોડે છે. વી વેલકમ યુ નગીન કાકા. MC Kaka, our fatherly figure at the campus, secretary of Matru Sanstha, secretary of Kirani Mandal, first founding provost of this university, honorary provost, and also secretary of our healthcare foundation, જ્યાં નગીન કાકા પ્રમુખ છે. He is with us among us. We welcome you, MC Kaka, at this campus. Our own provost, Dr. Pankaj Joshi sir, a very well-known cosmologist and astrophysicist. Sir, we welcome you here at this August event, and we are once again we welcome you, everybody of you, at this wonderful event. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય દેવાંગભાઈ, આપના સ્વાગત અને આવકાર પ્રવચન માટે. સ્વજનો, આપણી ભારતીય પરંપરાએ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવોનો ભાવ આપણને સૌને શીખ્યો છે. આજે માનવંતા મહેમાનો અતિથિ સ્વરૂપમાં આપણી વચ્ચે બિરાજિત છે, ત્યારે તેમના અતકેરા સ્વાગત સન્માન કરી આપણો પ્રેમ, આપણો આદર તેમના સુધી પહોંચાડીએ. સ્વજનો, જેમની પ્રેમાળ નિશ્રામાં 3000 કરતાં વધુ ઋષિકુમારો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરી રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતના માધ્યમથી શ્લોકને લોક સુધી પહોંચાડવાનું વંદનીય કાર્ય જેઓ કરી રહ્યા છે. સંસ્કારના ગુરુજન છે અને જેમના નામના ઉચ્ચારણ સાથે જ આપણને પોતિકાપણાનો અનુભવ થાય તેવા પરમ વંદનીય પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી આજે આપણી સાથે છે. તેમના સ્વાગત, અભિવાદન અને વંદન માટે ચારુસેટ અને કેળવણી મંડળના માનનીય પ્રમુખ શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ, આપ તેમનું સ્વાગત કરશો, અભિવાદન કરશો અને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો. આપણે આપણો આદર ખૂબ તાળીઓ સાથે પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ચરણોમાં સમર્પિત કરીશું. ગુરુ નિષ્ઠામાં દ્રઢ, લોક કલ્યાણને વરેલા, જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતા પ્રસન્ન ચિત્ત પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજ આપણી વચ્ચે બિરાજિત છે. આપણને આશીર્વચન આપવા માટે, દર્શન આપવા માટે, તેમના સ્વાગત, અભિવાદન અને વંદન માટે માતૃ સંસ્થા અને CHRFના માનનીય પ્રમુખ શ્રી નગીનભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ. પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજનું સ્વાગત, વંદન અને અભિવાદન કરશું.
સ્વજનો ભાષા, ભૂષા અને ભોજન એ ત્રણ સંસ્કૃતિના વાહક ગણાયા છે. આ ત્રણેયમાં જેમની નિષ્ઠા અકબંધ છે, ભારતીય દર્શન અને ગુજરાતી લોક સાહિત્યના મર્મી એવા માનનીય રૂપાલાજી ઉત્તમ વક્તા, નીડર નેતા અને ઉત્કૃષ્ટ લોકસેવક છે. ઇફકો પરિવારના પ્રેમને વશ થઈ વ્યસ્ત સમયપત્રકમાંથી સમય ફાળવી ઉપસ્થિત રહેલા ભારત સરકારના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજીના સ્વાગત સન્માન માટે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ અને પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર પંકજભાઈ જોશી સાહેબને વિનંતી કરીશ માનનીય રૂપાલાજીના સ્વાગત અભિવાદન માટે, તેમને આવકારવા માટે. આપણે ખૂબ તાળીઓ સાથે આપણો આદર અને પ્રેમ માનનીય રૂપાલાજી પ્રત્યે વ્યક્ત કરીશું. ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય મુખ્ય દંડક અને નડિયાદ મત વિસ્તારના પ્રજાપ્રિય ધારાસભ્ય માનનીય શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ સાહેબ પણ આ કાર્યક્રમમાં આપણા નિમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત છે. સાહેબ પ્રતિ સ્વાગત અને આવકારનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીના માનનીય રજિસ્ટ્રાર શ્રી દેવાંગભાઈ જોશી સાહેબને વિનંતી કરું. સ્વજનો પૂજ્ય ભાઈશ્રી કહે છે કે યોગી બનવું હોય તો ઉપયોગી બનો, અને ઉપયોગી બનવા માટે જીવનમાં પ્રેમ, ત્યાગ અને સેવા અપનાવવી પડે. પૂજ્ય ભાઈશ્રી આ ત્રણેય ગુણો જેમનામાં ભારોભાર પડ્યા છે, અને આજે જેમણે પોતાની લગ્ન તિથિના અવસરે ગુજરાતની પ્રથમ અનિતા દેવાંગ પટેલ ઇફકોવાળા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સમાજને ભેટ સ્વરૂપે અર્પણ કરી છે, તેવા માનનીય દેવાંગભાઈ પટેલ ઇફકોવાળાના સ્વાગત સન્માન માટે રેપસ્ટારના પ્રિન્સિપાલ અને ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીના ડીન ડૉક્ટર અમિત કનાત્રા સાહેબને વિનંતી કરીશ માનનીય દેવાંગભાઈ પટેલ ઇફકોવાળાનું સ્વાગત સન્માન કરી તેમને આવકારશો, તેમના પ્રતિ સ્વાગતનો ભાવ વ્યક્ત કરશો. ખૂબ તાળીઓ સાથે આજની આ સુંદર સવારે જેમના માતબર દાનથી એક સમાજ ઉપયોગી સેવા કાર્ય થઈ રહ્યું છે, ત્યારે માનનીય દેવાંગભાઈ પ્રતિ સ્વાગતનો ભાવ. હલો, મેં એક વાત એવી કરેલી કે દેવાંગભાઈની એક ત્રીજી ખાસિયત બાકી છે, એ હું કહું કે આજે એમની એનિવર્સરી છે, અને સામાન્ય રીતે એનિવર્સરીમાં તો આપણે સ્પાઉઝને ગિફ્ટ આપતા હોઈએ, પણ હી ઇઝ દેવાંગભાઈ એન્ડ અનિતાબેન કે જે એક દાન તરીકે સંસ્થાઓને ગિફ્ટ આપે છે. વી વિલ નોટ ટેક મોર ટાઈમ. આઈ રિક્વેસ્ટ દેવાંગભાઈ એન્ડ ઓલ એલ્ડર્સ ટુ કમ ફોરવર્ડ. આપણે એક નાની કેક છે, જો આપણે કાપીએ, આપણે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીએ પ્લીઝ. આજે એનિવર્સરી છે દેવાંગભાઈની. પ્લીઝ કેન વી હેવ મોર ક્લેપ્સ પ્લીઝ. અનિતાબેન વગર અમે ઉજવી રહ્યા છે. પ્લીઝ દેવાંગભાઈ આપ કરો, અમે જરા પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીશું. Thank you very much. Thank you very much. I request all the elders to take their seat. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.
અને આપણે ફરી એકવાર ખૂબ તાળીઓ સાથે દેવાંગભાઈને આજના દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ, શુભકામનાઓ પાઠવીએ અને આવી જ પ્રવૃત્તિમાં સતત મહારાજ શ્રી તેમને રત રાખે તેવી પ્રભુના ચરણે પ્રાર્થના પણ કરીએ. મંચ ઉપર બિરાજિત અન્ય મહાનુભાવો પ્રતિ પણ સ્વાગતનો ભાવ ચારુસેટ યુનિવર્સિટી પરિવાર કરશે. માનનીય સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ, માનનીય નગીનભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર MC પટેલ સાહેબ તથા અન્ય સૌ પ્રતિ પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી તેમનું સ્વાગત અભિવાદન. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અદ્યતન કોમ્પ્યુટર સાયન્સનું એક નવું અંકુર છે. સંરક્ષણ, પરિવહન, લોજિસ્ટિક જેવા અન્ય ક્ષેત્રમાં આ સેન્ટરની ક્ષિતિજો વિસ્તરવાની છે. ત્યારે આ વિશે, ડેપસ્ટાર વિશે અને ચારુસેટ યુનિવર્સિટી વિશે વિગતે વાત કરવા માટે હું ડૉક્ટર અમિત કણાત્રા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આ અંગે આપણને વિસ્તૃત માહિતીથી માહિતગાર કરે. ડૉક્ટર અમિત કણાત્રા. Respected dignitaries on the dais, off the dais, invited guests, students, staff members, very good morning and a warm welcome. Let me start and share some glimpse of Charuset and the center inaugurated today. Charotar University of Science and Technology Charuset is one of the best universities of Gujarat. It offers 72 programs ranging from undergraduate to doctoral or PhD. With 9 institutes, 6 faculties, various centers and cells. An employee strength of 550 and student strength of almost 7,500. And I am happy to share that out of 7,500 students, 50% students are graduating in engineering in Faculty of Technology and Engineering. With a capital outlay of till date is 150 crore Indian rupees. The programs are offered in the allied discipline of technology and engineering, pharmacy, computer application, management studies, applied sciences, nursing, physiotherapy, and paramedical sciences. Academic system at Charuset ensure that the values such as the pursuit of excellence in teaching are as important as research. Industrial visits, study tours, interactive IT-enabled teaching practices, project, case studies, task-based learning, blended learning, and expert lectures form an integral part of pedagogy at Charuset. And we believe in holistic development of the students. Charuset fosters an inspiration of being a world-class university and strives initially to be in the league of top 20 universities at national level. The center, which is inaugurated today, is patronized by Sri Devang Bhai and IPCO family. It is honored in Devang Patel Institute of Advanced Technology and Research, again patronized by Sri Devang Bhai and IPCO Parivar. DEPSTAR has emerged as one of the topmost engineering college in the field of information and computational technology. This institute has been started in year 2017 and first cycle is about to finish. I am happy to share that even in this stiffest competition, we have not only just survived by getting all the seat fills, but our merits are also year on year increasing. So if I share on first 2017 when we have started, the last admitted student was at 11,000 merit. And this year we have enrolled the student with 4,400 merit. Last student admitted at 4,400 merit. The artificial intelligence is a wide-ranging branch of computer science concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. AI is an interdisciplinary science with multiple approaches, but the advancement in machine learning and deep learning are creating a paradigm shift in virtually every sphere of human endeavor. Artificial intelligence is reshaping the ecosystem of innovation and economies. And it is said that by year 2023, 70% of the industries have already applied AI and machine learning related solutions. Charuset proudly announces the launch of Anita Devang Patel Ipkowala Center of
Excellence in Artificial Intelligence. The center is going to create standardized practices that anyone in the university can leverage for any AI-related projects. The aim of this center is to provide platform for innovative ideas in AI. The center focuses activities on the 4 verticals of research, teaching, industry project, and entrepreneurship. The center aims to develop novel techniques and applications for a variety of India-centric problems, specifically focusing in 3 domains initially: agriculture, healthcare, and education. The horizon of scope will be extended in other sectors such as defense, transportation, logistics, retail, finance, robotics, etc. The center envisages to achieve its goal by offering NVIDIA certification courses, diploma programs, short-term training, and certification programs in artificial intelligence. It will prepare industry-ready students for the futuristic technologies. The center will collaborate with national and international universities, industries, research organizations, and seek the funded projects and consultancies from government and non-government funding agencies. The center will be a gateway to test and develop solutions for the projects undertaken by CharuSet. The center envisages state-of-the-art technology support with high-end computing hardware and software to undertake research and prototyping in the field of artificial intelligence and machine learning. It will be having NVIDIA DigiStation A100, very high-end server, and 15 NVIDIA workstations, 10 NVIDIA Jetson Nano developer kits, and many latest equipment. It will be the only of its kind in Gujarat and amongst a few in India. In this center, projects will be undertaken to solve India-centric problems helping common people. So it will support the Atmanirbhar Bharat mission, the Stand Up India, Startup India, Local for Vocal and Local for Global missions of Government of India. We are very sure that with AI-driven values and clear goal and roadmap to achieve them, Anita Devang Patel Ipkowala Center of Excellence in Artificial Intelligence will contribute in the field of AI and enable CharuSet to share our expertise across stakeholders, especially in the industry and organizations. We are grateful to our prime donor, Sri Devangbai Patel, and all the dignitaries present here to be a part of today's momentous event. Thank you. Jai Maharaj. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય ગણાત્રા સાહેબ, જેમની વાણી આપણને સંમોહિત કરવાની શક્તિ ધરાવે અને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જેમણે પોતાનું ઉત્તમ પ્રદાન કર્યું છે તેવા ચારુસેટ યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ ડૉક્ટર પંકજભાઈ જોશી સાહેબને પ્રાસંગિક પ્રવચન માટે હું વિનંતી કરું છું. માનનીય પંકજભાઈ જોશી સાહેબ. આદરણીય પૂજ્ય ભાઈ શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજ, કાકા રૂપાલાજી, આપણા સૌના પ્રિય એવા દેવાંગ પટેલભાઈ, વડીલો, મુરબ્બીઓ, મિત્રો, આજના આ એક અતિ ઉત્તમ પ્રસંગે ચારુસેટના આંગણે આપ સૌ અને ખાસ તો વિશેષ તો ભાઈશ્રી અને રૂપાલાજી આપણી સાથે પ્રત્યક્ષ છે, હાજર છે, પ્રેરણા આપવા માટે આપ સૌને એક પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે એ આપણા માટે આનંદનો વિષય છે. ગુજરાતમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ખૂબ ઉમદા છે, લોકોની ભાવના અત્યંત ઉત્તમ છે, ઉત્તમ કાર્યો થાય છે, લોકસેવાના કાર્યો થાય છે. પણ આ સાથે જ એક વસ્તુ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓને માટે, આપણા યુવાનોને માટે જે એક એકેડેમિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનવું જોઈએ, જે કેળવણી, જ્ઞાન અને એ જ્ઞાનનો એક યજ્ઞ, એની એક પેલી વિભૂતિ જ્યાં સુધી આપણા યુવાનોને, આપણા વિદ્યાર્થીઓને ન મળે ત્યાં સુધી આપણો બધો વિકાસ જે પણ આપણે કરીએ એમાં કંઈક વધુ ઉમેરવાનું છે એવું લાગે. અને હકીકતમાં તો
આપણા દેશ માટે પણ આ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે કે એક જેને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કહેવાય, આ વસ્તુને ઊભી કરવાનું કાર્ય આપણે કરવાનું છે. આપને એક જ દાખલો આપું તો સર સીવી રામન પછી, જેમને 1930માં નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું, એ પછી આપણા દેશમાં વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે નોબેલ પ્રાઇઝ લાવવાનું હજુ આપણે બાકી છે. ઘણી બધી પ્રગતિ આપણે કરી હોવા છતાં. અને આ માટે આપણે શું જોઈએ? આ માટે જોઈએ વિઝન, એક નવી દ્રષ્ટિ જોઈએ. સદીઓની ગુલામીને કારણે કદાચ આપણે એમાંથી બહાર આવી રહ્યા છીએ અને આ નવું વિઝન છે એ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. પણ આપણે જો યાદ કરીએ કે આજે તક્ષશિલા, નાલંદા કે પછી આપણી નજીકનું વલ્લભી, આ બધાને આપણે આજે પણ શા માટે યાદ કરીએ છીએ? તો એટલા માટે કે ત્યાં આગળ એક એવું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતું, હું અંગ્રેજી શબ્દ વાપરું તો, એક એવું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતું. ત્યાં આગળ અંતઃકરણની શુદ્ધિ, સૂક્ષ્મતા અને સ્થિરતા ધરાવનારા ઋષિ પુરુષો એ હાજર હતા. અને આ કારણે આજે પણ આપણે તક્ષશિલા, નાલંદા કે આ વલ્લભી એમને યાદ કરીએ છીએ. હવે એ વસ્તુ આપણે અહીંયા કેમ ઊભી ન કરી શકીએ? આજે જરૂર આપણે કરી શકીએ. વળી પાછું એક વિઝન, અને એ જો હોય તો આ વસ્તુ અશક્ય નથી. અને અહીં ચારુસેટમાં જ્યારે હું ખરેખર તો મુંબઈથી ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી અહીંયા આવ્યો ત્યારે મારું એક જ એ ધ્યેય હતું કે ગુજરાતની અંદર અને એના દ્વારા દેશને માટે કંઈક કેળવણીના ક્ષેત્રની અંદર આપણે એક નવું કાર્ય કરી શકીએ. અને અમારું અહીંનું બહુ જ એનલાઇટન્ડ મેનેજમેન્ટ સતત રીતે કાકા અને અન્ય સર્વ મુરબ્બીઓ અને વડીલો, એમની પ્રેરણા, એમના એક માર્ગદર્શન અને એમના એક એન્કરેજમેન્ટ દ્વારા અમે એના માટે અનેક પગલાઓ લઈ રહ્યા છીએ. પણ ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો છે આપણા પાસે, પણ હવે આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું કામ. અને એમાં વાત એ છે કે એ એક દેખાય એવી વસ્તુ નથી, એ થોડીક સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. એટલા માટે આ કામ કરવાની અંદર એ તરત આપણે જે પરિણામ જોવાની ટેવ હોય તો એમાં એક ધીરજ રાખીને, અને જેને કહેવાય ને અંગ્રેજીમાં ઇન્ક્રિમેન્ટલ વર્ક, થોડું 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 કરીને એક પછી એક ડગલા. અને આજે અહીંયા આગળ જે આપવામાં આવ્યું છે આપણને એક આર્ટિફિશિયલ એઆઈનું સેન્ટર, તો એ દિશામાં પગલું છે. પણ સાથે સાથે એઆઈ તો ખરું, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ તો ખરું, પણ જે બુદ્ધિ આપણી પાસે છે એનો પણ સાથે સાથે પાછો થોડો ઘણો ઉપયોગ કરીએ. અને વળી આ બધાના કેન્દ્રમાં માનવ છે, એની યાદ આપવા માટે આપણી સાથે આદરણીય ભાઈશ્રી એ પણ આપણી પ્રેરણા માટે અહીં હાજર છે. મેનેજમેન્ટની અમને ખૂબ એન્કરેજમેન્ટ દરેક બાબતોમાં મળતું રહે છે. ધારો કે કાકા મને હંમેશા એમ્ફેસાઇઝ કરે કે ક્વોલિટી મારે જોઈએ. નગીન કાકા અથવા તો ઇવન CA પટેલજી કે એ બધા જે મુરબ્બીઓ એવું કહે કે આપણે ટોપ ઉપર જવું છે. MC પટેલ એવું કહે કે મારે 24 કલાક ધબકતું કેમ્પસ જોઈએ. અને આ બધામાં દાતાઓનો અદ્ભુત સહકાર. દેવાંગભાઈને તો હું પહેલી વાર અહીંયા આવ્યો ત્યારે જ એમને મળવાનું બનેલું. એમના બંગલે પણ અહીંયા આગળ જ્યાં મહારાજશ્રીનો ફોટો, ત્યાં જવાનું અને ત્યાં આનંદમયીમાંનો એક વિશાળ ચિત્ર. ત્યારે અમારે કંઈક જૂના સંબંધો માના પેલા સંપર્કે નીકળ્યા. પણ એમનું એક જ વાત કરું કે એમનો જે એક ચેતન વંતું, સતત ન્યૂ આઈડિયાઝ ઓલ ધ ટાઈમ બબલિંગ. એટલે આ બધા દાતાઓનો અદ્ભુત સહકાર. એ છેલ્લે એક જ વાત કરી દઉં. ભાઈશ્રી પરમાર્થ નિકેતન હરદ્વાર ઋષિકેશમાં જયદયાલ ગોયનકાજી અને હનુમાન પ્રસાદ પોદ્દાર કલ્યાણનું બહુ જ સુંદર પ્રકાશન 60s અને 50sની અંદર. તો એમાં એક રામસુખદાસજી મહારાજ, એ અવારનવાર લેખો લખતા રામસુખદાસજી, એમનું એ વાક્ય
કે ભાઈ ધન કી તીન ગતિ, ધન કી તીન ગતિ, દાન, ભોગ ઓર નાશ. તો એ આ વાતને ચરિતાર્થ એ દેવાંગભાઈ અને આપણા આ મિત્રો આ લોકો આ સૂત્રને એક જાણે છે. વળી પાછું એ આવા જ કોઈએ કે ભાઈ પાની બાડો નાવ મેં ઘર મેં બાડો દાવ દામ દોનો હાથ ઉલેચીએ યહી સયાનો કામ. એટલે આ પંક્તિઓ અલબત્ત મેં ચારુ સેટના લાભ માટે નથી બનાવી, આ વળી પાછું કોઈ સંત મહાત્માની જ આ વાત છે. તો ફરીવાર ખૂબ ખૂબ સૌને વેલકમ, આભાર. અને એક જ વાત આદરણીય ભાઈશ્રીના એક વંદન સાથે કે આજના વિશ્વને માટે એક બાજુએ વિજ્ઞાન અને બીજી બાજુએ આધ્યાત્મ, આ બંને વચ્ચે આજે બહુ જ મોટો કમ્યુનિકેશનનો ગેપ છે, મોટી ખાઈ છે. અને મારી દૃષ્ટિએ વિશ્વના બધા જ મહાપ્રશ્નોનું કારણ વિજ્ઞાનની જે આ મહાશક્તિ ને આધ્યાત્મની મહાશક્તિ, એ બંને એકબીજાથી દૂર થોડા ચાલી રહ્યા છે આજે. તો આ કામ આદરણીય ભાઈશ્રી અન્ય સર્વ સંતો અહીંયા હાજર અને એનલાઇટન્ડ મેનેજમેન્ટ આ સૌના સહકારથી થાય એવી પણ મારા એક અંતરની મહેચ્છા વ્યક્ત કરવાનો અહીં તક લઈ લઉં છું. ફરીવાર ખૂબ 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 આનંદ અને આભાર. નમસ્તે. ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર પંકજભાઈ આપનો. મિત્રો, સમયની ગતિ જેમને સાંભળતા થોડીક વાર માટે રોકાઈ જાય, જેમની વાણી સાંભળતા મંત્રમુગ્ધ થઈ જવાય, તેવા માનનીય મંત્રી શ્રી રૂપાલાજીને તેમની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા હું નિમંત્રણ આપું તે પહેલાં આપણા જાણીતા કવિ ખલીલ ધનતેજવી સાહેબની બે સુંદર પંક્તિઓ દેવાંગભાઈએ ખાસ આપને કહેવા માટે કહી છે. સાહેબ, કવિ કહે છે કે તમે મન મૂકીને વરસો, ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે. તમે મન મૂકીને વરસો, ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે. અમે હેલીના માણસ, માવઠું આપણને નહીં ફાવે. તો તમે મન મૂકીને વરસો તેવી વિનંતી સાથે આપને સાદર નિમંત્રણ. બધાને મારા રામ રામ. અતિ ઉત્તમ પ્રસંગ આજનો ચારુસેટ યુનિવર્સિટીને આંગણે, એમાં આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે ઉપસ્થિત પૂજ્ય ભાઈશ્રી, એમના ચરણોમાં મારા વંદન. પૂજ્ય ગણેશદાસજી મહારાજ, આપના ચરણોમાં મારા વંદન. પૂજ્ય સંતોને મારા પ્રણામ. મુરબ્બી સુરેન્દ્ર કાકા, ભાઈ પંકજભાઈ, અમારા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ, નગીન કાકા, પંકજભાઈ, દેવાંગભાઈ, અન્ય સૌ વડીલો, યુનિવર્સિટીના સૌ માનનીય આચાર્યશ્રીથી માંડીને એમના બધા જ વિદ્વત પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, આપ સૌ સજ્જનો, ભાઈઓ અને બહેનો. પૂજ્ય દેવાંગભાઈની મેરેજ એનિવર્સરી છે આજે. પ્રસન્ન દાંપત્ય જીવન એ આપણે ત્યાં એક બોલાતો શબ્દ છે. દાંપત્ય જીવન તો જોડકા તો બધા બનતા જ હોય છે, પણ પ્રસન્ન દાંપત્ય જીવન બહુ ઓછા જીવાતા હોય છે કે જેમની એનિવર્સરી આવા સુંદર સ્વરૂપે ઉજવાય એવી એમની ઉપર મહારાજશ્રીની કૃપા છે. ને આખા આપણા આ કાર્યક્રમનું કેન્દ્રબિંદુ પણ દેવાંગભાઈ અને એમના ઇફકો પરિવારના દાનને કારણે છે. અને મેરેજ એનિવર્સરીમાં ગિફ્ટમાં યુનિવર્સિટીને એક એક્સેલન્સ સેન્ટર મળે. મને એમ લાગે છે કે આપણા શિક્ષણના ઇતિહાસમાં આવા સોનેરી પ્રસંગો બહુ ઓછા નોંધાતા હોય છે. એવો એક પ્રસંગ નોંધાવવાનો આપણને સૌને અવસર મળ્યો અને હું દેવાંગભાઈનો અને કાકાનો આભાર માનું છું કે આ મંગલ ક્ષણનો સાક્ષી થવાની તક આપે મને આપી, એ માટે આપનો આભાર માનું છું. સુરેન્દ્ર કાકા આમ અમારા વાલી વારસ છે, બધાને ખ્યાલ છે. આખી ભાજપનું પૈસે ટકે ધ્યાન રાખવાનું કામ કાકાનું છે. વર્ષોથી અમે સમજણા થયા ત્યારથી એક ધારું રાખે છે ને એટલે જ અમારું આ બધું અકબંધ હાલે છે. એ કાકા અહીંના કરતા ધરતા છે એટલે સ્વાભાવિક એમની એક સૂઝ છે. પૂજ્ય ભાઈશ્રી, અમારું કાર્યાલયના મકાનથી માંડીને જેટલા અમારા પક્ષીય અથવા તો અમારી ભગીની સંસ્થાઓના મકાનો છે
એ બધા જ મકાનોના આર્કિટેક્ટ કાકા છે. અને એ મકાન પૂરું થાય એને ઉદ્ઘાટનને આગલે દિવસે જો એકલા જાય કાંઈક તોડી નાખે. એ કર્યા જ રાખે એમાં સુધારા. આ દિવાલ બરોબર નથી ને આ પથ્થર બરોબર નથી ને આ હલાણ બરોબર નથી ને એ પેકિંગ એનું હાલ્યા જ રાખે કાકાનું. મને એક આ કાર્યાલય બનાવતા હતા તે એટલો કનડ્યો હતો. એટલે એ કાકાનો સ્વભાવ છે કે ઉત્તમ પ્રકારની રચના કર્યા રાખવાનું એમનું મન છે. અને એને કારણે આપણને એક આવી સુંદર સંસ્થા અહીંયા ચાંગા યુનિવર્સિટીના નામથી, ગામનું નામે યુનિવર્સિટી ઓળખાતી હોય એવી આ એક જ યુનિવર્સિટી છે. એવી એક સરસ સંસ્થા આપણને મળીને એમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ પૂજ્ય ભાઈશ્રી અહીંયા આપણી વચ્ચે આશીર્વાદ આપવા માટે ગણેશદાસજીની સાથે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે મારે જણાવવું જોઈએ કે 2 વર્ષ પહેલાં આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો ગુજરાતનો એક કાર્યક્રમ થયો હતો ને બધાએ ખૂબ જોયો હતો. ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન અહીંયા ગુજરાતની વિઝિટે આવ્યા હતા. એ બંને મહાનુભાવોનું ગુજરાતમાં આવવાનું કારણ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના ઉદ્ઘાટન માટે આવ્યા હતા. એટલે ભારત અને ઇઝરાયલ મળીને જે એક્સેલન્સ સેન્ટર બનાવે એ પ્રકારના સેન્ટરના ઉદ્ઘાટન માટે આપ આશીર્વાદ આપવા માટે પધાર્યા છો. એ આ પ્રસંગની ગરિમા છે. આ એની એક લેવલ છે. સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ એના માટે આપણે વપરાય છે. ભારત સરકાર અને ઇઝરાયલના ઉપક્રમે આપણે ત્યાં આંબા માટેનું એક્સેલન્સ સેન્ટર છે, મેંગો માટેનું, ત્યાં આપણા તાલાલામાં. અને એ બંને દેશો વચ્ચેથી અને એવા એરિડ એરિયામાં સૂકા વિસ્તારની અંદર જે ઝાડો ઉગી શકે, એ વાતાવરણની અંદર આવતા ઉષ્ણતામાનના, વરસાદના આ બધા ફેરફારોને ખમી શકે અને આપણો બાગાયતી પાક ટકી શકે એ પ્રકારનું સંશોધન કરવા માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ એ આપણે ત્યાં સ્થાપિત કર્યું છે. આજે મારે દેવાંગભાઈને અભિનંદન આપવા છે કે એમણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવો અતિ મહત્ત્વનો એક વિષય લઈ અને એને માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ એ ગુજરાતમાં વહેલું થઈ રહ્યું છે. આપ સૌને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન, ધન્યવાદ. ચારુસેટ યુનિવર્સિટીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કારણ કે એ યજમાન બની શકે આવી કક્ષાના સેન્ટરનું. એ એમની કક્ષા બતાવે છે, એની ક્ષમતા બતાવે છે કે તમે આવા સેન્ટરને અવતરિત કરી શકો છો. ગંગા અવતરણનો જે પ્રસંગ છે ને બાપજી, શાસ્ત્રીય રીતે કથા છે, પણ ગંગાજીનું અવતરણ કરવા માટે ભગવાન ભોળાનાથ જેવો જટા પાથરે ત્યારે પ્રાગટ્ય થઈ શકે. માત્ર પેલા ભગીરથ રાજાના તપથી ના આવી શકે, એને ઝીલનારા જોઈએ. દેવાંગભાઈ જેવો દાતા મળ્યો, જે દિલ ખોલીને દાન આપે છે. અહીંયાથી કહેવાયું એ બહુ ખરેખર છે ને. આપણી તો ઉક્તિ છે એક, મને યાદ આવે છે, સબળ ક્ષમી નિગર્વ ધની અને કોમળ વિદ્યાવંત, ભૂભૂષણ વો તીન હૈ ઉપજત ખપત અનંત. આ તો ચરખો હાલ્યા જ રાખે છે. રોજ સેકન્ડે કેટલા જન્મે એના આંકડા બહાર પીડ્યા રાખે છે. ઓલી બાજુ મીરાના પીડ્યા રાખે છે. હમણાં કોરોના મોળો પીડ્યો તે આપણો એમાં કાંઈક આંકડો બદલાણો. દાખલ થવા કરવાવાળા કરતાં રજા લેવાવાળાની સંખ્યા વધી, તે કાંઈક ઠારકો વળ્યો. પણ એ જ એ ક્રમ ચાલ્યા રાખે છે. એમાં પૃથ્વી ઉપરનું આભૂષણ જો કોઈને કહેવું હોય તો એ આપણા સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ આ 3 લોકોને કીધું છે. સબળ ક્ષમી, ક્ષમા કરે, પણ એ તો જેનામાં તેવડ હોય ને ક્ષમા કરે તો ક્ષમા કરે. હવે આપણને કોઈક લાફો મારે ને હામું જોઈને કાંઈ થાય એવું ન હોય કે જાવા તો કજિયાનું મોં કાળું, એ ક્ષમા ન કહેવાય. બેવડવાળી દેવાય ને તેવડ હોય તોય કાંઠલો પકડીને ઊભો કરીને કહેવાય કે કેડે સડતો નહીં ને કે ભૂંહાઈ જાય તો ક્ષમા કરી કહેવાય. આપણે કાંઈ હોય નહીં ને આપણે કંઈ ક્ષમા, એને થોડી ક્ષમા કહેવાય. સબળ ક્ષમી, ક્ષમતા હોય અને તેવડ હોય ને ક્ષમા કરે તો એ ભૂષણ છે આ સૃષ્ટિનું. એવા લોકો એટલે ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ, એટલા માટે કદાચ એ સ્તુતિ. એમ નિગર્વ ધની, ધનવાન હોય અને એનામાં અભિમાન ન હોય, એની મૂર્તિ જોવી. દેવાંગભાઈને જોવા આપણે કોકને મોકલાય, બાનો નમૂનો ક્યાંય જોવો હોય ક્યાં મળે તો નડિયાદ જાઓ, રૂબરૂ જેને જોઈ શકાય. નિગર્વ ધની, પૈસાનું જેને સહેજ પણ અભિમાન ન હોય. ધન હોય અને અભિમાન ન હોય, એ બે વાતનો મેળ જ ન પડે.
એમાંય તાજું તાજું થયું હોય એને તો બોલાવ્યા નથી થતા. પણ જે લોકો પાસે ભગવાનની કૃપાથી અઢળક ધન હોય અને છતાંય એના વિવેક અને એની બોલચાલમાં ક્યાંય ફેર ન પડતો હોય એવા નિગર્વ ધની તરીકે આપણા ભાઈ દેવાંગભાઈ એ આપણું એક ઘરેણું કહેવાય, એ આપણું આભૂષણ કહેવાય, એ સમાજનું આભૂષણ કહેવાય. કોમળ વિદ્યાવંત, વિદ્યા હોય અને વિનમ્ર હોય, આ ભૂષણ છે ત્રણેય, એમાંનું એક ભૂષણ એ આપણને એનો લાભ મળે છે. આ સંસ્થા સાથે એમનું જોડાણ છે ને એમનું તો અનેક સંસ્થાઓ, અને જ્યાં કોઈ કહેવાવાળું મળે તો એમની પાસેથી કોઈ દિવસ ખાલી હાથે પાછા ન જાય. એવા દેવાંગભાઈ અને એમના પરિવારને, અનિતાબેનને અહીંથી યાદ કરીને અભિનંદન મોકલું છું ગુજરાત વતી, ભારત વતી, કે તમે એનિવર્સરીમાં અહીંયા નથી પણ તમારી જોડ એનિવર્સરીને બરાબર ઉજવે છે. જોડી સલામત રહો. પ્રસન્ન દાંપત્યના પરિપાક રૂપે જ પરમેશ્વરનું અવતરણ થાય છે એવું ભાઈશ્રી અને એમની કથાઓમાં કહેતા હોય છે. મનુ અને શત્રુપા એ બધા કથાના પ્રસંગો પ્રસન્ન દાંપત્યના પ્રસંગો છે. એમાંથી પરાકાષ્ઠાઓ સર્જાય, એમાંથી સુંદર મજાના સમાજના નિર્માણના બધા રસ્તાઓ એ ખુલતા હોય છે. એવું એક પ્રસન્ન દાંપત્ય. આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના એક્સેલન્સ સેન્ટરમાં એગ્રીકલ્ચર એ પ્રિન્સિપલ સબ્જેક્ટ તરીકે સેવાવાનું છે, અને ખેતી અને ખેતીવાડી એ અત્યારે ધોમચક ચર્ચાનો વિષય છે. એક બાજુ પ્રધાનમંત્રી શ્રી ખેડૂતોની આવકને બમણી કરવાના લક્ષ્ય સાથે સરકારને કામે ચડાવી અને પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે, અને બીજી બાજુ સરકાર દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયોને પડકારવામાં આવી રહ્યા છે. એવા સંજોગોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું એક આપણું એક્સેલન્સ સેન્ટર એને આજે આપણે લોકાર્પિત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે ખેતીને સંબંધિત સવાલો એને આપણે આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે ઉકેલવાની કોશિશમાં તો લાગેલા છીએ, પણ આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું જે નવું એક આખું અવકાશ ખુલી રહ્યું છે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં, એનો લાભ પણ ખેતીવાડી ક્ષેત્રને મળશે એ આપણા માટે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવનો વિષય છે. ખેતીવાડીમાં સાહેબ આપણી સૌથી મોટી સમસ્યા હોય તો એક નાની જમીન. હવે આપણી પાસે ખેતીનો ટુકડો નાનો થઈ ગયો છે. મને યાદ છે અમે નાના હતા ત્યાં સુધીમાં ખેડૂતોમાં કોઈની પાસે 100 વીઘા જમીન હોય તો એ બહુ મોટો ખેડૂત ખાતેદાર ગણાય ને એની એક આબરૂ, જેમ 100 વીઘાનો ધણી છે, વાત પતી ગઈ, એને દીકરી દેવામાં કોઈ પૂછે નહીં કાંઈ. આ એક શાખ હતી. હવે આજે 100 વીઘાવાળા ક્યાંય જડતા જ નથી, કોઈ છે જ નહીં, કારણ કે ભાગ પીડ્યા રાખે. એટલે 100ના 50 થયા, 25 થયા, 10 થયા, હવે પ્લોટ સુધી પહોંચ્યું છે. એટલે એ આપણી મુખ્ય સમસ્યા છે. બીજી આપણી સમસ્યા છે માનસિક રીતે આપણે સદીઓથી અમુક પ્રકારે ખેતી કરવા ટેવાયેલા છીએ. એટલે કેટલીક પદ્ધતિઓ એવી પડી જાય છે કે જે પદ્ધતિને આપણે ફેરવી નથી શકતા. ને નાનું એક ઉદાહરણ ખાલી સમજવા માટે હું આપું. અમારા ગામનો એક દાખલો છે. હું આ મરણના પ્રસંગોમાં ખૂબ ઓછો હાજર હોઉં, મારા કામકાજની મારા વ્યવસાયને કારણે ગામમાં ઓછો હાજર હોઉં. એમાં કોઈક દિવસ હું હાજર હતો ને એક વડીલનું મરણ થઈ ગયું, તે હું હાજર હતો એટલે ગયો. આપણે ગામડામાં પ્રથા હોય કે એવું સમાચાર મળે એટલે જવાનું. એ GR કાઢવામાં નથી આવતો ગામડામાં, એમાં ફરજિયાત બધાય જવાનું. એમાં કયું કુટુંબ કયું નામ એવું કાંઈ ન હોય, નોતરું ન હોય, એવો એ એક જ પ્રસંગ છે, એમાં બધાય જવાનું. હું ગયો. હું ત્યાં ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે બધા એના મુખ્ય કુટુંબના લોકો એની પ્રદક્ષિણા કરતા હતા એમના ડેડ બોડીની, અને એક શ્રીફળ મૂકતા હતા પગ પાસે. એવું મેં ક્યારેય જોયેલું નહીં. એટલે મેં બાજુમાં 2-3 વડીલો બેઠા તેને પૂછ્યું, મેં કીધું આ વિધિ કઈ શરૂ થઈ? તો કે હમણાં આપણે ઘણા સમયથી અહીંયા આપણા ગામમાં તો આ ચાલુ જ છે. પણ મેં કીધું આવું મેં સાંભળ્યું નહોતું
એટલે કાંઈ બહુ લાંબુ ન હોય. આ મેં કીધું વરસ 2 વર્ષથી હાલતું છે. એની અગાઉ મેં તો આપણે ક્યાંક ક્યાંક જવાનો મોકો મળ્યો હોય ત્યારે આવું નહોતું, ફલાણા બાપાનું હતું એમાં આ નહોતું, એવું બધું એને સંભાળ્યું ત્યારે એણે કીધું હા આ 3 વર્ષથી શરૂ થઈ ગયું છે. એવું પછી તાળ મેળવતા મેળવતા કેમ કરતા થયું તો એ એક જણાએ કોકે ક્યાંક ક્યાંક જોયું હશે ને એણે શરૂ કર્યું. એ માણસની થોડીક ગામમાં શાખ ઠીક હશે એટલે એને ત્યાં થયું એટલે બીજાએ ચાલુ કરી દીધું. એટલે પછી હવે એ હાલ્યા જ રાખે છે. એટલે હવે એને બંધ ન કરાય, પતી ગયું. હવે એ ફરજિયાત તેવડ હોય કે ન હોય, એક કોથળો શ્રીફળ લઈ આવવા જ પડે, પોગતા હો કે ન પોગતા હો. મહામહેનતે બંધ કરાવ્યું. મેં કીધું આ છોકરાઓને ખાવા નથી મળતું અને તમે આ એક એક કોથળો બાળી દેવાની સ્કીમ ક્યાંથી દાખલ કરી દીધી? પણ એ બળ પડ્યું ત્યારે એ નીકળ્યું. આ એક પ્રથા જો થઈ જાય તો પછી માણસને એમાંથી ફેરવવા ખૂબ અઘરા પડે છે. આપણો ખેડૂત જે છે એના મગજમાં એક વાત ઘરી ગઈ છે કે આખો કેરો કાંઠા સુધીનો ભરેલો હોય તો જ પાણ પાયું કહેવાય. આમાંથી બહાર જ નથી નીકળતા. બોલો, અહીંયા પંકજભાઈ ને ખબર હશે, અહીંયા આપણા દિલીપભાઈ હતા મારા મંત્રી, ડેપ્યુટી MP અહીંના હતા ને હું અહીં રાજ્ય સરકારમાં સિંચાઈ મંત્રી હતો તે મારા ડેપ્યુટી હતા. ત્યાં અહીં કાંસનું ડિવિઝન હાલે છે રમેશભાઈ આપણા આ વિસ્તારમાં. કાંસનું ડિવિઝન, કાંસ એટલે આપણો નિહાર, પાણી જ્યાં કેનાલના પૂરા થતા હોય નિકાલ થતો હોય ને એના અહીં કાંસ કહે છે આ બાજુ. તે કેનાલના તો ડિવિઝન મેં સાંભળ્યા હતા પણ આ કાંસ ડિવિઝન અહીંયા જ છે, બીજે ક્યાંય નથી રાજ્યમાં, અહીંયા જ છે કાંસ ડિવિઝન. એનું કામ શું તો એ પાણીનો જે ભરાવો થયા રાખે કેનાલના પાણીને કારણે ખેતરોમાં, પછી એ નીકળે ને એ ભેગું થાય ને એનો નિકાલ કરવો. એટલે અહીં સિસ્ટમ કેવી છે, હું એ ખેતરો જોવા ગયો કેનાલને કાંઠે કાંસ ડિવિઝનમાં ત્યારે મને ખબર પડી. તો પાણી કોઈક વાળતો હતો ભાઈ, કેનાલનું પાણી ફર્સ્ટ ક્લાસ ખેતરમાં જતું હતું. હું તો બહુ રાજી થવા, આવું તો દ્રશ્યો આપણને બહુ ઓછા જોવા મળે. અમારી બાજુ તો પાણી ઓલું કોહનું ને પંપનું જોયેલું, એટલે એ કીતવાડીની જેમ જાતું હોય તો બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. એકાદું ભોણ પડી જાય ને તો એ પાણીતીઓ એનું ધ્યાન રાખે, ભોણમાં પાણી ન જવું જોઈએ, એની ઉપર કોદાળીનો ઠૂંડો મારી દે કાં પાટું મારી દે, એમ પાણી વાળેલા. એને બદલે આ તો ખાળજો જતો તો ભરચક. આગળ ગયા ત્યાં તો પાયેલા કેરા ભરેલા હતા, એમાંય પાણી મૂક્યું. મેં કીધું આ ભરેલામાં ભઈલા શું કામ પાણી મૂકો છો? તો એણે મને પાછળથી દેખાડ્યું, પાછળ ફોડેલું હતું એટલે ત્યાંથી ભરેલું પાણી નીકળતું હતું, આગળથી નવું પાણી જતું હતું. મેં કીધું આ સ્કીમનું કારણ શું, આ શું કામ આવું કરો છો? તો કે આ ટાઢું ઊનું થઈ જાય, ઓલું 2-3 દીથા ભર્યું હતું ને એટલે બદલાય. બોલો, અમારી આંખે જોયેલો દાખલો કહું છું તમને. આ માનસિકતા છે. એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા આ માનસિકતાનો વધ થાય એવું કોઈ પણ પ્રકારનું સંશોધન થાય એ અત્યંત આવકાર્ય છે એવું ભારતના કૃષિ મંત્રી તરીકે હું તમને સબ્જેક્ટ પણ આપું છું. હું ગુજરાતના મંત્રી તરીકે ઇઝરાયલ ગયો હતો ત્યારે મને અહીંયા પરત આવ્યો એટલે પત્રકારો હામાં મળ્યા અને પૂછ્યું કે તમને આપણી ખેતીમાં તેની ખેતીમાં શું ફેરફાર લાગે છે? ત્યારે મેં એક લીટીમાં જવાબ આપ્યો. મેં કીધું આપણે ત્યાં ધોરિયા વગર ખેતી થતી નથી અને ત્યાં ધોરિયો શું કહેવાય એની કોઈને ખબર નથી. આટલો એક ટૂંકો ફેરફાર છે, બીજો બહુ લાંબો ફેરફાર આપણી ખેતીમાં ને એની ખેતીમાં નથી. સમય આગળ વધ્યો, હું ભારત સરકારનો મંત્રી બન્યો. ભારત સરકારના મંત્રી તરીકે ઇઝરાયલ ગયો. એ ઇઝરાયલના પ્રવાસમાંથી પાછો આવ્યો, વળી પત્રકારો હામાં મળ્યા. મને પૂછ્યું આપણી ખેતીમાં ભારતની ખેતીમાં શું ફેરફાર? વળી મેં જવાબ આપ્યો કે ત્યાં ધોરિયો નથી ને આપણને ધોરિયા વગર ફાવતું નથી. બોલો, આટલા સમયના પ્રવાહ વચ્ચે પણ આપણે પરિસ્થિતિને બદલવા માટેનો પ્રયાસ કરતા નથી, એ આપણી એક સમસ્યા છે. આ બધા આપણા જે જળ સાથે જોડાયેલા સવાલો છે એને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી આપણે હલ કરવા માટે કંઈક કરી શકીએ. નંબર 2, ખેતીની અંદર હવે બહેનોની ભાગીદારી વધતી જાય છે. હવે પુષ્કળ કામ બહેનો કરતી થઈ ગઈ છે. અમારી બાજુ એવા વાવડ આવે છે કે ભાઈ મોટે ભાગે ગામની આખી જે ટોટલ બધા જ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની અમેરિકા સુધીની જવાબદારીઓનું વહન કરતા હોય છે.
અમેરિકામાં બિડેન અને ટ્રમ્પ વચ્ચે જે મતભેદો થયા એનું આખરે ખરેખર એમાં કોણ દોષિત, અને એમાં એના પોતાના મતો આપતા હોય છે, પ્રમાણિકતાથી બધા મતો આપતા હોય છે, પણ એ મુખ્યત્વે એ કામની અંદર વ્યસ્ત હોય છે. એટલે બેનને એ વાડીએ મોટરસાઇકલ લઈને મૂકવા જાય છે, અને બેનને વાડીએ મૂકીને આવે એટલે ત્યાં પાણી વાળવું, ચાર કાઢવી, બીજા નાના મોટા જે કાંઈ કામકાજ હોય આટોપી લે, એનું ટાઈમિંગ ટેબલની એને ખબર હોય એટલે પાછો તેડી આવે એટલે બેન પાછા રસોડાના કામે લાગે. એટલે ટૂંકમાં એનું નભી જાય છે. પણ આ એક બહેનોની ભાગીદારી વધી. નહીંતર આપણે ત્યાં શું હતું, પશુપાલન એ બહેનોની જવાબદારીમાં જ હતું. દોવું, વલોવવું, એને ખાણ ખવડાવવું, એ બધું બહેનોના કામમાં હતું જ. બિયારણ રાખવું, બિયારણને સાચવવું, એ પણ આપણું એગ્રીકલ્ચરની અંદર બહેનોની જવાબદારીમાં આવતું હતું. પણ હવે બહેનોની જવાબદારી થોડીક વધતી જાય અને બહેનો પણ એની અંદર ખૂબ સારી રીતે ભાગ લેતા થયા છે. એવા સંજોગોમાં રાજ્યમાં મને આપણા આ ડેરી ક્ષેત્રનો જે આપણો તો ઉજળો ઇતિહાસ છે, અને અમૂલ ધ ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એ આપણે ત્યાં આપણું એક એવું નામ છે કે જેના કારણે આપણે ગૌરવાન્વિત છીએ. એના ચૂકવણામાં એ ચૂકવણું બહેનોના એકાઉન્ટમાં થાય છે. આવી પ્રથા પણ એક ગુજરાતમાં જ છે. આ પણ એક આપણે ત્યાં માઇલસ્ટોન છે. એટલે દર અઠવાડિયે બહેનોના એકાઉન્ટમાં પૈસા જાય છે. એ ખૂબ સારા વિષયો છે. એમ હવે બહેનો જ્યારે એગ્રીકલ્ચરમાં કામ એમનો ભાગ વધતો જાય છે ત્યારે બહેનોને એ કામમાં એના શ્રમને મદદ કરી શકે એ પ્રકારના ટેકનોલોજીના સાધનો અને ઉપાયો એ પણ આપણા વર્તમાન સમયની એક માંગ છે. યુવાનો હવે એગ્રીકલ્ચર તરફ વળતા થયા છે. એના કારણો છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ખેતીની ઉપર ફોકસ કરી અને જે દિશા આપી છે એમાંની બધી બાબતો અત્યારે મારે આ મંચ ઉપરથી કહેવાની આવશ્યકતા નથી, પણ પોર્શન જેટલો લાગુ પડે છે એટલું મારે અહીંયા જરૂર શેર કરવું છે. એમણે 1 લાખ કરોડ રૂપિયા એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ માટે ફાળવ્યા છે. આઝાદીના ઇતિહાસ પછી એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ માટે અહીંયાથી પંકજભાઈ બોલતા હતા કે આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું જોઈએ, અને એમાં એ શબ્દ બોલ્યા કે શુદ્ધ ચિત્તવાળા પુરુષો એ સંસ્થાની અંદર ઉપસ્થિત હતા. મારો તો આજનો દી ખળાઢળા થઈ ગયો આ શબ્દ તમારા મોઢેથી સાંભળે. શુદ્ધ ચિત્તવાળા મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિને કારણે એ સંસ્થાઓમાં શું તાકાત આવતી હશે એનું સ્મરણ થતાં હું રોમાંચિત થાઉં છું. એવી એ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડની જે નિર્માણ થવાનું છે એમાં દુનિયામાં જે પ્રવાહો બદલ્યા છે. આપણે ત્યાં 2 જ વસ્તુ હાલતી હતી, વેજ નોનવેજ ફૂડ હેબિટમાં. હમણાં આ કોરોનાની ઝપટને કારણે આપણામાં કેટલું ડેવલપમેન્ટ આવી ગયું. ચાને બદલે ઉકાળા પીતા થઈ ગયા. બોલો, આપણે કોઈ મહેમાન થાય ને આપણે કહ્યું કે ચા નહીં ને તો ઉકાળો લ્યો. અરે ભાઈ, સવારનો એ જ હાલે છે, તું બંધ કર મા બાપ. કેટલાના આંતરડા બદલી ગયા કે આ છે માણસને થયું છે શું, એમ આખો દી આજ પાયા રાખે છે. એ તો કાંઈ બિચારા બોલે નહીં. આંતરડા તો જે આવે નાખો, નો ખાવાનું ખવડાવવા રાખે છે. આમ 460 વોલ્ટનો કરંટ લાગે એમ અડતા બીવે છે. માણસને બથું ભરી જતા હતા. બથ ભરીને મળવાનો રિવાજ હતો, એમાંથી રામ રામે પહોંચ્યા હતા. હવે ઝટકે આવી ગયા. છેટો રે. એને કારણે અને બીજા પ્રવાહોને કારણે દુનિયામાં વેજ અને નોનવેજ પછી વેજની અંદર સુધારો આવ્યો છે. ઓર્ગેનિક છે, આ નવું આવ્યું છે. અને આખી દુનિયા અત્યારે ઓર્ગેનિક ફૂડની પાછળ ગાંડી થઈ ગઈ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ઓર્ગેનિક ફૂડનું ખૂબ મોટું માર્કેટ ઊભું થઈ ગયું છે. અને આ દુનિયાના બદલાતા પ્રવાહોમાં આપણું કશું હાલે નહીં. હમણાં ટાઢની ઝપટ હાલે છે તો આપણે ભેગા થઈને ઠરાવ ન કરી શકાય કે ભાઈ હાલો અમારે આ ચારુસેટ યુનિવર્સિટી અને તમામ સ્ટાફ ભેગા થઈને ટાઢનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે છે, અમારે એમાં નથી જોડાવું. એવું ના હાલે. તમે જોડાવ કે ન જોડાવ એ તો કડકડિયું ઉયું ઉપરથી વ્યૂ જાય, ડાકલા વગડાવી જ દે. એટલે એનો બહિષ્કાર કરવામાં ન પડાય. એની હાટું થઈને મફલર, શાલ, ધાબળા, કોટ, વાંદરા ટોપી આ બધું ગોઠવી લેવાય.
એનો બહિષ્કાર કરવાથી કંઈ ફાયદો ન થાય. એમ આ જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર જે ઊભું થયું છે એની ટીકા ટિપ્પણમાં પડવાને બદલે એનું માર્કેટિંગ કેપ્ચર કરવા માટે યુવાનોએ આગળ આવવાની આવશ્યકતા છે. એમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરો, એ ક્ષેત્રના ડેવલપમેન્ટ માટે કરો. અને એ કેટલા માટે પ્રાસંગિક છે ભાઈશ્રી કે તમે આપણી અહીં સરહદેથી આગળ વધો, પશ્ચિમને છેડેથી આપણા પાડોશીને મૂકો એટલે ઓલી કોઈ હાંડિયા ને ખજૂર સિવાય કાંઈ થતું નથી. ગમે એટલું હાલ્યા રાખો, ત્યાં કાંઈ થવાનું નથી કોઈ દી. એની પાસે પેટ્રોલ છે એ વાત જુદી છે, પણ બીજું ખાવાનું કાંઈ થવાનું નથી. એમ ઘણો મોટો ભાગ પૃથ્વીનો એવો છે એમાં બરફ જ થાય છે, એટલે ત્યાં કાંઈ થવાનું નથી. ઘણા દેશોની અંદર એક જ સિઝન છે. આફ્રિકા એક એવો ખંડ છે કે ત્યાં પાણી, જમીન બધી જ અનુકૂળતા છે, પણ માતાજીની દયાથી બીજું કાંઈ છે નહીં. આ તો બધી આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એટલે માપે બોલવું પડે. એટલે મારો એક ગુજરાતના ખેડૂત તરીકેનો અતિ નમ્ર મત છે કે દુનિયાની ઓર્ગેનિક ફૂડની માંગને પૂરી કરવાની ક્ષમતા માત્ર ભારતના ખેડૂતોની હથેળીમાં લખેલી છે. અને એટલા માટે મને દેખાય છે કે ખેતીવાડીનું ફ્યુચર એ સુવર્ણ ફ્યુચર તરીકે આગામી દિવસોની અંદર હું જોઈ રહ્યો છું. આપણા વડાપ્રધાનશ્રી જોઈ રહ્યા છે, અને એટલા માટે એને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના બધા પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે. એવા સંજોગોમાં ગુજરાતમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ અને એગ્રીકલ્ચરને સમર્પિત ઊભું થતું હોય એના નિર્માણને, એના લોકાર્પણને મારો અંતઃકરણનો રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. ભારત સરકાર તરફથી આ સેન્ટરને અને યુનિવર્સિટીને આ બાબતમાં કોઈ પણ મદદની આવશ્યકતાની જરૂર પડે તો એને મદદ કરતાં હું રાજી થઈશ, ખુશ થઈશ. આખી એ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ અને પ્રસ્થાપિત રિસર્ચ અને એજ્યુકેશનની સંસ્થા એ આપણું ICAR છે, એ અમારા વિભાગની સંસ્થા છે. એની સાથે આપણને કોઈ પણ રીતે સહકારની આવશ્યકતા હશે તો અમે ખુશી ખુશી કરીશું. આપ સૌનો ધન્યવાદ. પૂજ્ય સંતોને મારા પ્રણામ. રામ રામ. ભારત સરકારના આટલા ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર હોવા છતાં જેમની સરળતા, સહજતા આપણને સૌને સ્પર્શે તેવા માનનીય રૂપાલાજીએ આપણને ખૂબ બધી વાતો, એમની સેન્સ ઓફ હ્યુમર તમે જુઓ, વાતો કેટલી અગત્યની હતી છતાં પણ આપણને સરળતાથી સમજાઈ જાય અને આપણે એના માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ એવી વાતો એમણે આપણા સુધી પહોંચાડી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. શ્રી સંતરામ મંદિર ઉમરેઠના પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજને વંદન સહ વિનંતી કરું કે આપણને મોક્ષાર્થી વિષય પદારવિંદમ જીતેન્દ્રિયમ શ્રેષ્ઠ ગુણાલયમ ચ વિવેક વૈરાગ્ય સમાધિયુક્તમ વંદે સદા શ્રી ગુરુ સંતરામ. અનિતા દેવાંગ પટેલ, ઇફકોડા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના લોકાર્પણ પ્રસંગે ઉપસ્થિત પરમ ભાગવત આત્મીય પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ભાઈ શ્રી રૂપાલાજી, ગુજરાત વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક ભાઈ શ્રી પંકજભાઈ, ડૉક્ટર MC પટેલ, મુરબ્બી શ્રી નગીનભાઈ, ભાઈ પંકજભાઈ, આ સંસ્થાના પાયાના એવા મુરબ્બી શ્રી સુરેન્દ્ર કાકા, અને જેઓ આ સમગ્ર પ્રસંગના નિમિત્ત બન્યા છે અને જેમણે એમની લગ્નતિથિ નિમિત્તે બહુ મોટું માતબર દાન આપીને આ સંસ્થા જે ઊભી કરી છે એવા મુરબ્બી ભાઈ શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલ, બેન અનિતાબેન પટેલ અને સમગ્ર ઇફકો પરિવાર, અત્રે ઉપસ્થિત આ સંસ્થાના પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, ઉપસ્થિત આમંત્રિત મહેમાનો, ભાઈઓ બહેનો અને માતાઓ, રામાયણની અંદર સીતાજી જ્યારે અશોક વાટિકામાં હતા ત્યારે બધાએ પૂછ્યું કે ક્યાં છે અને કોને મોકલી શકાય, ત્યારે એમાંથી એક સંપાતિ નામના એવું કહ્યું કે હું દૂર સુધી જોઈ શકું છું
પણ ત્યાં જઈ શકતો નથી, જવું તો કદાચ પાછો પણ ના આવું, પણ ભાઈ દેવાંગભાઈ પટેલની એક દૂરદ્રષ્ટિ એવી છે કે જઈ પણ શકે છે અને જોઈ પણ શકે છે. એ વર્તમાન સમયની અંદર ભાઈ દેવાંગભાઈને આવી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એ પરમ પૂજ્ય મોહનશ્રી નારાયણદાસજી મહારાજની પ્રેરણા અને કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ છે. ભવિષ્યની અંદર શું જોઈશે, શિક્ષણ વ્યવસ્થાની અંદર કે આરોગ્ય વ્યવસ્થાની અંદર કઈ રીતે તૈયાર કરવા છે, એને લઈને બહુ મોટી એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એ ભાઈ શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલનામાં છે. અને એને આપણે સતત જોતા આવ્યા છે. આ ત્રીજી કે ચોથી સંસ્થા એ ચારુસેટને ઇફકો પરિવાર તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓ એની અંદર વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અને એની સાથે સાથે અત્રે બેન અનિતાબેન એ વિદેશમાં છે, પણ જે લગ્ન તિથિ આજે ઉજવાઈ રહી છે એ લગ્ન તિથિ એ લોકોને ઉપયોગમાં આવે એવી સંસ્થા એમણે પ્રાપ્ત કરાવીને એમની લગ્ન તિથિ આજે ઉજવી રહ્યા છે. જ્યાં પણ જ્યારે પણ કોઈ પણ સંસ્થાઓને કંઈ પણ જરૂરિયાત હોય અને ત્યાં પહોંચ્યા હોય તો બનતી બધી જ એમની જે કંઈ મદદ છે, જે કંઈ મહારાજના આશીર્વાદથી જે કંઈ આપવાનું છે સતત આપતા રહ્યા છે. અને હું એવું માનું છું કે ચારુસેટ સંસ્થાએ એ જે મદદ પ્રાપ્ત થઈ એ સમગ્ર વિદ્યાર્થી આલમ સુધી પહોંચાડવાનું બહુ મોટું કામ એ આ સંસ્થા દ્વારા સતત થઈ રહ્યું છે. ભાઈ રૂપાલાજીએ બહુ જ સરળતાથી અને એની સાથે સાથે જે વાત કરી સરકારની જે વાત છે કે જે શિક્ષણ આલમની વાત છે, જે દાનની વાત છે, પણ હું જરૂર એટલું કહું કે આવી સંસ્થાઓ દ્વારા એ સતત નવા નવા વિદ્યાર્થીઓ અહીં સારામાં સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે અને એ શિક્ષણ પાછું ધર્મના પાયા ઉપર હોવું જોઈએ એવું શિક્ષણ આ સંસ્થામાંથી સૌને પ્રાપ્ત થતું રહ્યું છે. આ ચારુસેટ સંસ્થા અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સેન્ટર ઓફ અનિતા દેવાંગ પટેલ ઇફકોવાડાનું ખુલે છે ત્યારે આવનાર ભવિષ્યની અંદર આનો લાભ સૌને પ્રાપ્ત થાય અને આપણા મનના વિચારો દ્વારા આગળ સતત પહોંચતા જઈએ એવી ભગવાન સંતરામ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ફરી એકવાર સમગ્ર ઇફકો પરિવાર ઉપર પરમ પૂજ્ય યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજની દિવ્ય અખંડ જ્યોતિના આશીર્વાદ સદાય પ્રાપ્ત થતા રહે. અને રામાયણમાં લખ્યું છે પ્રમાણે સબ સંપત્તિ રઘુપતિ કે આવી એના ભાવથી જ ભાઈ દેવાંગભાઈ એનો પરિવાર એ સંપત્તિ દાન કરતો રહ્યો છે. એ સંપત્તિમાં સતત વધારો થતો રહે એ પ્રાર્થના કરી વિરમું. આપ સૌને મારા જય મહારાજ. આપના શ્રીચરણોમાં વંદન કરું. મિત્રો, કવિ મુકેશ જોશી મુંબઈના ખૂબ જાણીતા કવિ છે. એ કહે છે કે જે બીજાઓનું ખરેખર ધ્યાન રાખે છે એ માણસનું ઈશ્વર પણ માન રાખે છે. જે બીજાઓનું ખરેખર ધ્યાન રાખે છે એ માણસનું ઈશ્વર પણ માન રાખે છે. જેમને જોતા આ પંક્તિઓ સાર્થક થતી લાગે અને એક હંમેશા સૌને કહેતા હોય છે કે આપણે નાના થઈએ ને તો આસપાસનું જગત આપોઆપ મોટું બની જાય. હંમેશા નાના બનવા માટે પ્રયત્ન કરતા અને આજના આ કાર્યક્રમમાં જેમને કારણે આપણે સૌ એકત્રિત થઈ શક્યા છે તેવા માનનીય દાતા શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલ ઇફકોવાળાને તેમની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા, તેમનો આનંદ વ્યક્ત કરવા અને પોતીકી વાત રજૂ કરવા માટે હું સાદર નિમંત્રણ આપું છું. ખૂબ તાળીઓ સાથે માનનીય દેવાંગભાઈને વધાવીએ અને અંતરની વાત, આનંદની વાત એ આપણા સુધી પહોંચાડે તેવી વિનંતી કરીએ. પૂજ્ય ભાઈ શ્રી પૂજ્ય ગણેશદાસજી, પરિવારના વડીલ, મારા પરિવારના વડીલ પૂજ્ય મોટા પૂજ્ય પુરુષોત્તમભાઈ, નગીન કાકા, મણિ કાકા, પંકજભાઈ બેઉ સાથે જ છે. પંકજભાઈ જોશી ને પંકજભાઈ દેસાઈ, અત્રે ઉપસ્થિત સૌ ની અંદર બિરાજતા પરમાત્માને વંદન સહ પરાક્રમ દિવસ છે. આમ તો નેતાજીની જન્મ જયંતિને પરાક્રમ દિવસ કે,
એટલે યુનિફોર્મ્ડ, ડિસિપ્લિન્ડ અને વેલ ડાયરેક્ટેડ ફોર્સ થોડોક એને લગતો લાભ મારા પણ આગળના જીવનના કારકિર્દીમાં મને મળેલો. એમને આઝાદ હિન્દ ફૌજ નહીં મળી ને મને US મરીન્સનું મળ્યું. ક્યાંક થોડુંક 1% પણ એમનો મારામાં આજે હોય તો મારા વંદન નેતાજીને ખાસ આપું આજે. અને આ યુનિવર્સિટીએ મને એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે કે આજ દિન સુધી કંઈ પણ મેં કર્યું છે ને તો એની સામે અઢળક રિટર્ન્સ આપ્યા. તો એ આ પરાક્રમ દિવસને યુનિફોર્મને લાગતો પણ આપ્યો છે. ગર્વથી કહેતા મને આનંદ થાય છે કે આપણી આ યુનિવર્સિટીના 2 વિદ્યાર્થીઓ 26મી તારીખે રિપબ્લિક ડે પરેડમાં ભાગ લેવાના છે. કોઈ પૂછે તમે કઈ યુનિવર્સિટીમાં કેમ આપ્યું તો કે ભાઈ ત્યાં શેર લોહી પાછું ત્યાં ચડે છે. યુનિવર્સિટીઓ તો ઢગલો છે, દાન આપનારા એક ઢગલો છે, લેનારા ને લીધા કરતા એને ઉજાગર કરનારા ક્યાં છે? ભાઈ શ્રી ઘણી જગ્યાએ ક્યાંક ઉલ્લેખ સાંભળેલો છે, આપવું તો તમારે હોય પણ એનું લેવા માટે ને એને ઉજાગર કરવા માટેનો ક્યાં છે? લોકો દાતાના વાહ વાહ કરતા હોય છે પણ દાતા તો જેણે દાન કર્યું હોય એ હોય. તો મહારાષ્ટ્રીએ જે કામ સોંપ્યું છે, અમે મિલિટરીવાળા હોય ને એટલે બુદ્ધિ ઓછી હોય એટલું જ યાદ રહે કે ખવડાવે ગાંઠિયા ઉચકાવે તોપો. અને આમાં કાંઈ બહુ મોટો ફરક નથી. આ એનિવર્સરી તો પૂછતા હતા કેટલા મહિને કંઈ ને એવું, પણ એમાં તો થોડોક ફરક પડ્યો એ ચાબુકનો પડ્યો છે. પહેલાં લશ્કરમાં હતો તો મારો કમાન્ડરના હાથમાં ચાબુક હતી, પછી ભારતમાં આવ્યો તો ઇન્દુ કાકા પાસે હતી. અને એ પ્રત્યક્ષ છોડીને પરોક્ષ ગયા તો મને લાગે અનિતાને આપતા ગયા છે, એટલે ઘોડો તો એ જ છે. એટલે આ તો એક આટલી રમૂજ અને એનિવર્સરી જાહેરમાં ઉજવવાની અને કરી શકું, સમજી બી શકે, સ્વીકારી બી શકે અને આનંદથી અપનાવે અને બળ પૂરું પાડે. હું તો અહીં હતો, અમારી ભાઈએ પૂછ્યું મને કેટલામી એનિવર્સરી, મેં કહ્યું 36 વર્ષ તો પૂરા થયા 19માં, એટલે 2020 વિઝન એવું આવ્યું કે હું હિન્દુસ્તાન તરફ જોઉં ને એ અમેરિકા તરફ જોઉં. 1 વર્ષથી અમે 2 બહાર છીએ. તો મેં કહ્યું એને ઉજવવી પણ વર્ચ્યુઅલ જ પડે ને. તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી આટલો પ્રેમ આપે તો એનાથી વિશેષ સારી જગ્યા કઈ? હવે આ પેલું ધોધમાં વહે અને આવે અને કે એને હીરાના કાપ આપ, પણ સાંભળે નહીં એ કે અમને કાપ આપીને શું ફાયદો હતો? એના કરતાં અહીં કંઈક ઇન્ટેલિજન્સ વધે તો આપણી ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીએ. તો એ મને કે એક કામ કર ને, પેલા જૂની ભેંસોને બાંધવાની હાંકાળો ભેગી કરી દે ને એ તું આપી દે ને કે. એટલે ખરેખર કશું પણ આવું કરવું હોય એ આપણા પોતાનો વિષય કે આપણી પૂર્વ તૈયારીથી આપણે કરીએ. આ બધી વાતો છે. હું પોતાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ એવું કહું કે અનિતાના પીઠબળ, પ્રેમ અને સતત પ્રોત્સાહન વગર આ કશું જ શક્ય ન હતું. ઇન્દુ કાકાની સેવા કરવા આ દેશમાં આ નાનદાસજી મહારાજનો આગ્રહ હતો. હું આવ્યો અને દાદા શરીર છોડીને ગયા પછી વિચાર્યું કે હવે 44 ડિગ્રી તાપમાં રહેવું એના કરતાં પાછા આપણા દેશમાં જઈએ. આમે લશ્કરે ડિસેબલ કહીને પેન્શન તો આપે જ છે ને. પછી મહારાષ્ટ્રીએ કહ્યું કે ના, રોકાઈ જ જવાનું છે, અહીંયા જવાનું નથી. અને એણે બી પકડી રાખ્યું કે મને મોહ નથી. પણ જો કુદરત ભગવાન ગોઠવે છે પણ કેવું, 6 વર્ષ સુધી લગલગાટ પરિવારમાં લગ્નોની જવાબદારી મારે ભાગાવી, પૂરી કરીને હવે બરોતિયાનો વિષય એમનો આવ્યો, તેમને વર્ષથી ત્યાં જેલ સોંપી છે. કોવિડે દુનિયાને જેલમાં મૂકી, માન્ય તો પુરાયેલા છીએ અને માન્ય તો બહાર રખેપું કરીએ છીએ. પણ ટેકનોલોજી આ યુનિવર્સિટી જે ગામડે ગામડે લઈ જાય છે તો હવે વર્ચ્યુઅલી રોજ સામે ઊભા રહીને વાત તો થાય છે. એટલે બધી જ રીતે ફાયદો થાય છે. પણ ખરેખર પૂજ્ય ભાઈશ્રી, પૂજ્ય રૂપાલાજી, સુરેન્દ્ર કાકા, ગણેશદાસજી, આધ્યાત્મિક ગુરુજનો અને મારા પ્રખર રાજપુરુષો જે ઇન્દુ કાકા પ્રત્યક્ષ છાંયડો છોડીને ગયા પછી આપતા ગયા છે અને એમના માર્ગદર્શનથી આ રીતે જે ચાલુ સતત મને બળ પૂરું પાડતા રહે. અને રૂપાલાજી જ્યારે કંઈક 2 શબ્દો સારા કહે ને તો પ્રેરણા
વધે અને પોરસ ચડવાને બદલે હું એવું માનું છું કે મારી મૂડી વધે છે જીવનની. આ કંઈક કમાણીની મૂડી એમના શબ્દોમાં જે આવે છે એક એટોમિક એનર્જીની જેમ મોટા કામ કરે છે જોડે. અને સુરેન્દ્ર કાકાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, અનુભવ અને 4 શબ્દો ઓછા પણ બોલીને ટૂંકા માર્ગદર્શનથી જે આજીવન રાખે છે, આ યુનિવર્સિટીએ જે પ્રેમ આપ્યો છે એ સતત રહે અને ભાગ્યમાં લખ્યું હોય એટલી સેવા કરવાની મળે તેવી પ્રાર્થના સહ કહું છું કે 2-3 પંક્તિઓ મિત્રોએ કહેલી એમાંની આ એક છે કે પહેલાં પણ આ મંચ પરથી બોલ્યો છું કે હું કરતો નથી. રાજેન્દ્ર શુક્લ કે કોઈની પંક્તિ છે કે અહીંયા આટલે પહોંચ્યા પછી બસ એટલું જ સમજાય છે, કોઈ અહીં કશું કરતું નથી, આ તો બધું થાય છે. પૂજ્ય નારાયણદાસજી મહારાજના આશીર્વાદે નિમિત્ત બનાવ્યો છે. અને ફરીથી સૌને કહું, આપે મને આને લાયક બનાવ્યો એના બદલ ચારુસેટ યુનિવર્સિટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વંદન. જય મહારાજ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય દેવાંગભાઈ, આપે આપની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી, બધો યશ મહારાજના ચરણોમાં સમર્પિત કર્યો તે માટે. સુરતના કવિ સુનિલ શાહની 2 સુંદર પંક્તિઓ છે. આમ તો ગુરુ ને સંત વિશે કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ લખાઈ છે, પણ એક કવિ હૃદયમાં જ્યારે ગુરુ માટે, સંત માટેનો જે ભાવ આવે તો કવિ કહે છે કે એવા સંત કે ગુરુ સાચા ગણાય કે જેની સામે તમે શંકા અને પ્રશ્ન કરી શકો. આપણી સમસ્યાના સરળ સમાધાન જેમની પાસે છે. અને હમણાં લોકડાઉનનો જે સમય ગયો એમાં સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા રહ્યા. આપણી મુશ્કેલીઓ, તકલીફો, જિજ્ઞાસાઓ જેમણે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દૂર કરી છે તેવા પૂજ્ય ભાગવત મર્મગ્ન પરમ આદરણીય પરમ વંદનીય પૂજ્ય ભાઈશ્રીને યુગલચરણે વંદન કરીને વિનંતી કરીશ કે આપણને સૌને આશીર્વાદ પાઠવી કૃતાર્થ કરે. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી. વાગર્થાવિવ સંપૃક્તૌ વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરૌ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. આજના ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ અને સમયની માંગની પૂર્તિ કરતા એક સમારોહના અવસરે ઉપસ્થિત યોગી અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજની દિવ્ય જ્યોતિના આશીર્વાદ લઈ અને આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત પૂજ્ય ગણેશદાસજી મહારાજ અને સૌ વંદનીય સંતો, કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્યમંત્રી શ્રી અને આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને એક અદ્ભુત વક્તા માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ, આ સંસ્થાના વડીલ માર્ગદર્શક અને સતત નેતૃત્વ કરી રહેલા એક કર્મઠ વ્યક્તિત્વના ધની આદરણીય સુરેન્દ્ર કાકા, આદરણીય ડૉક્ટર MC પટેલજી, નગીનભાઈ પટેલજી, વિધાનસભાના દંડક માનનીય પંકજભાઈ દેસાઈ, સાંદીપનીના દ્વારા અમે મહર્ષિ એવોર્ડ દ્વારા જેમનું ભાવપૂજન કર્યું હતું એવા અહીંયાના એક વિજ્ઞાન મહર્ષિ ડૉક્ટર પંકજભાઈ જોશીજી, દેવાંગદ્વય દાતા અને આ સંસ્થા સાથે પણ જોડાયેલા એવા ઇફકો પરિવારના એક બહુ લાઈવ વ્યક્તિત્વ એવા દેવાંગભાઈ પટેલ અને દેવાંગભાઈ જોશી, સૌ પ્રાધ્યાપક મિત્રો, આપ સૌ ઉપસ્થિત અતિથિઓ અને વાલા વિદ્યાર્થીઓ,
જેમ ડૉક્ટર MC પટેલજીએ સ્મરણ કરાવ્યું એમ આ બીજી વાર આ તીર્થ વિદ્યાતીર્થમાં આવવાનું થયું છે. આદરણીય ડૉક્ટર મોહનભાઈ પટેલનું પણ સ્મરણ થાય છે. ત્યારે આવ્યો હતો અને અત્યારે હું જે રીતે આ વિશ્વવિદ્યાલયનું સ્વરૂપ જોઈ રહ્યો છું, આદિભૌતિક રીતે અને ફેકલ્ટીઝનો જે રીતનો આમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જે રીતે ક્વોલિટેટિવ વર્ક થઈ રહ્યું છે, એ જોઈને પ્રસન્નતા પણ થાય છે અને ગૌરવનો પણ અનુભવ થાય છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજી અને એની સાથેનો ધર્મનો સંબંધ, એટલે કે ધર્મને આપણે ડૂઝ અને ડોન્ટ્સની સાથે વધારે જોડીએ તો, બીજી રીતે કહું તો આધ્યાત્મિક સંબંધ, એ આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના સેન્ટરમાં જે કમ્પ્યુટર્સ છે એનો ઇલેક્ટ્રિસિટી સાથેનો જે સંબંધ છે એ છે. If that power is not there, computers are not going to work. અધિઆત્મ એ આ અંદરનું જે ચૈતન્ય છે એનાથી સંબંધિત વાત છે. હું કયા કરતો હોઉં છું મારી વ્યાસપીઠ ઉપરથી પણ કે મને વિજ્ઞાનનું દર્શન કરવાનું ગમે છે અને એ હું અધ્યાત્મના ચક્ષુથી એ દર્શન કરવા ટેવાયેલો છું. અને એને કારણે વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો મારો અહોભાવ જેટલો વધ્યો એટલો જ ધર્મ પ્રત્યે, અધ્યાત્મ પ્રત્યેનો મારો આદર અને આસ્થા વધારે દ્રઢ થઈ. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રના લોકો વિજ્ઞાનના ચશ્માથી ધર્મને જોવા ટેવાયેલા છે અને એટલા માટે કેટલીક વાતો કદાચ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જે ધર્મની કેટલીક વાતો છે એ ખરી સાબિત ન થાય. And that's why people tell that God is the most illogical thing in the world. અને વાત સાચી છે. God is not logical. And the reason is, in fact, God is beyond logic. એ તર્કનો વિષય જ નથી. તુલસીદાસજી કહે છે, બ્રહ્મ અતર્ક્ય બુદ્ધિ મન બાની, એ તો શ્રદ્ધામયોયમ પુરુષ યો યશ્રદ્ધસ્ય એવ સહાઉ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે. વચ્ચે જે રિસર્ચ ચાલતા હતા દુનિયામાં, અને હું વિજ્ઞાનનો વિદ્યાર્થી રહ્યો છું અને મારી વિજ્ઞાનમાં રુચિ છે, એટલે ગોડ પાર્ટિકલની વાત થઈ. આમ તો પંકજભાઈ આપનો વિષય છે, પણ મને ગોડ પાર્ટિકલ, એ પાર્ટિકલ શબ્દ સાથે થોડોક કંઈક વાંધો પડે છે. જ્યારે આપણે પાર્ટિકલ વિશે વાત કરતા હોઈએ તો આપણે પ્રકૃતિ વિશે વાત કરીએ છીએ, અને પરમાત્મા એ પ્રકૃતિના નિયામક છે. એની અંદરથી જ પ્રકૃતિ છે ઓફકોર્સ, પણ એ પ્રકૃતિના નિયામક છે. આપણે વાત કરી કે આ વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મની વચ્ચેનું અંતર વધવું ન જોઈએ, પણ એ જે ગેપ છે એ સમાપ્ત. મને એમ લાગ્યા કરે કે સિક્કાની બે બાજુ છે, સિક્કાની બે બાજુની વચ્ચે કોઈ ગેપ છે નહીં, હોઈ શકે નહીં, પણ સિક્કાની બંને બાજુની દિશા અલગ અલગ છે. ધર્મ છે, અધ્યાત્મ છે, એ અને વિજ્ઞાન છે, બંને સત્યને શોધવામાં જ લાગેલા છે. બંનેની યાત્રા સત્ય માટેની છે. પણ ધર્મ અને અધ્યાત્મ
એ સત્યને સ્વીકારીને ચાલે છે, માનીને પછી એ યાત્રા કરે છે. જ્યારે વિજ્ઞાન માન્યતાઓ પર નહીં, એ પહેલા ચાલે છે, રિસર્ચ કરે છે અને પછી સ્વીકારે છે. અને એટલા માટે વિજ્ઞાન અંધશ્રદ્ધાથી બચી શકે છે. પણ મને એક વસ્તુ એમ કહેવાનું મન થાય કે ઘણીવાર વિજ્ઞાન પ્રત્યેની પણ આપણી શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા બની શકે. વિજ્ઞાન પ્રત્યે પણ અંધશ્રદ્ધા નહીં હોવી જોઈએ, જેમ ધર્મ પ્રત્યે નહીં હોવી જોઈએ. સત્ય શું છે એ જાણવાની સતત ખેવના આ બંને ક્ષેત્રના લોકોને રહે અને રહેવી જોઈએ. ધર્મ અધ્યાત્મ જગતનું જે સત્ય છે એ અંતિમ સત્યની વાત છે. વંદે જગત કારણમ, અને કારણ એટલે જેનું પછી બીજું કોઈ કારણ નથી, એ જ પરમ કારણ છે. કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ વાળી વાત. અને એ જે પરમ કારણ છે, જેનું બીજું કોઈ કારણ નથી, એ પારમાર્થિક સત્ય એટલે કે પરમાત્મા. વિજ્ઞાનની અંદર એવું અંતિમ સત્ય જેવું કંઈ હોતું નથી. આજે વિજ્ઞાને કીધેલી વાતને આવતીકાલે વિજ્ઞાન પોતે જ કેન્સલ કરે, એમ કહે કે નહીં, નવું રિસર્ચ આમ કહે છે. પહેલી વાત ભૂલી જાઓ. પોતાની જ કીધેલી વાત ઉપર ચોકડી મારવાની હિંમત વિજ્ઞાન પાસે છે. અને એટલા માટે વિજ્ઞાન સતત યાત્રા કરતું રહે છે. તો આ બંનેની વચ્ચે બિલકુલ વિરોધ છે નહીં, હોઈ શકે નહીં. અમારે ત્યાં સાંદીપનીમાં શ્રી હરિમંદિરનું નિર્માણ થયું, એની નીચે એક ઓડિટોરિયમ અને સાયન્સ ગેલેરી અમે બનાવી, અને એમાં ખાસ કરીને એનો વિષય હતો ઇન્ડિયાઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધી વર્લ્ડ સાયન્સ. આપણા ધેન પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે એમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. અને મને પૂછ્યું કે આવી રીતની રચના કેવી રીતે તમે કરી? ઉપર મંદિર છે ને નીચે સાયન્સ ગેલેરી છે. મેં કહ્યું, સાહેબ, હું એવા ધર્મનો માનનારો છું અથવા તો સમર્થક છું જેના પાયામાં વિજ્ઞાન હોય, અને જેથી કરીને આપણે ધાર્મિક અંધશ્રદ્ધાથી બચીએ. એમણે બહુ પોતાની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીને મને તો એમ પણ કહ્યું કે આ સાયન્સ ગેલેરીને તમે સાયન્સ મ્યુઝિયમમાં કન્વર્ટ કરો, અને એના માટે જે કંઈ માર્ગદર્શન કે મદદ જોઈતી હશે એમાં હું સાથે રહીશ. ચારુસત યુનિવર્સિટીમાં જે રીતનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે, જે રીતે કાર્ય થઈ રહ્યું છે, અત્યાર સુધીમાં થયું છે, આ બધી જ વાતો એક વિશ્વાસ જાગૃત કરે છે कि वो जो फासला है वो पाटने की बात यहां से शुरू हो सकती है. આજે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ઉદ્ઘાટન અથવા તો લોકાર્પણ પ્રસંગે માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાજીએ કહ્યું એમ, વિશેષ કરીને આ કેન્દ્ર કૃષિ ક્ષેત્રને સમર્પિત થઈને કામ કરે. બધી દિશાઓ ખુલ્લી છે એના માટે, પણ વિશેષ કરીને કૃષિ ક્ષેત્રને સમર્પિત થઈને કાર્ય કરે. મને હમણાં ત્યાં યુવાનો સમજાવતા હતા કે ઘઉં ઊભા હોય તો વીઘે કેટલું આવશે ઉપજ એ પણ કહી શકાશે. આમ તો અમારા ખેડૂત કહી દે નહીં પુરુષોત્તમભાઈ, કે આમ આંખ્યું જોવે ને તરત કહી દે કે આ વખતે વીઘે આટલો ઉતાર આવવો જોઈએ. એવું લાગે 2 છોડવા ખેંચે મગફળીના અને કેટલા દોડવા લાગ્યા છે એ જોઈ અને એક પાથરા ઉપર દ્રષ્ટિ કરે અને કહી દે કે વીઘે આટલા મણ ઉતરશે એવું લાગે છે. પણ જે રીતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે ને એ માણસ જાત માટે આશીર્વાદ રૂપ બનવા જઈ રહી છે, ત્યારે આપણે
આ સેન્ટર અને આવા વધારે ને વધારે સેન્ટર્સ દેશમાં બને અને કૃષિ પ્રધાન આપણું રાષ્ટ્ર છે ત્યારે ખેડૂતો વધારે ને વધારે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવીને ખેતી કરતા થાય અને એને પોતાને પણ અને એ રીતે રાષ્ટ્રને પણ લાભ મળે. જેમ પુરુષોત્તમભાઈએ કહ્યું એમ ઓર્ગેનિક ફૂડની જ્યારે વાત છે ત્યારે ભારત પોતાનો બહુ મહત્વનો રોલ આમાં પ્લે કરી શકે એમ છે. આ નવી પેઢીના છોકરાઓને જોઉં છું, એ આવતીકાલની આપણી ઉજળી આશા છે. એટલું જબરજસ્ત બુદ્ધિધન છે અને મેં તો ઘણીવાર કહ્યું છે કે ભાગવતની આંગળી પકડીને આખા વિશ્વની અંદર ઘૂમવાનો મને અવસર મળ્યો છે અને એ પછી કહું છું કે ભારતમાં અને ભારતીયોમાં જે પોટેન્શિયલ છે એવું બહુ ઓછી પ્રજામાં જોવા મળે. આપણે માત્ર અવસર આપવાની જરૂર છે અને તો આ યુવાનો ખૂબ અદ્ભુત કાર્ય કરી શકે એમ છે. દેવાંગભાઈએ અને ભગવદિયા અનિતાબેને એમની 37મી મેરેજ એનિવર્સરીના અવસરે આ પ્રદાન કરવાનું પસંદ કર્યું. મને એ ગઈકાલે એમ કહેતા હતા કે અમારે 36નું પૂરું થયું ને આ 7મા ભવની મેં પૂછ્યું એમને સહજ રીતે કે કેટલામી એનિવર્સરી છે, તો મને કે 7મા ભવની 37મી. આ અનિતાબેન સાંભળશે ને તો વાંધો પડી જવાનો, તમારે બેની વચ્ચે લડાઈ થવાની છે. પછી મારે વચ્ચે પડવાનું થાય તો મારે બેનને સમજાવવાનું થાય કે બેન 7મું ખરું પણ પહેલેથી ગણતા, એટલે નહીં તો બસ આ 7મું છેલ્લું તમે કહેવા માંગો છો. 7 ભવનો વાદો કર્યો હોય અને એ 36મું એમનું વર્ષ જે હતું એ લગભગ લોકડાઉનને કારણે બંને જણા અલગ અલગ રહેવાનું થયું, બરાબર ને? એટલે બહુ વાંધો ના આવ્યો. નહીં તો 36 એ કહેતા હતા એ દરમિયાન જ ભગવાનના કેવા આશીર્વાદ કે એ પણ એક વસ્તુ છે. એ વિનોદની વાત એક બાજુ, પણ બંને જણા મળીને જે રીતે સારા કાર્યો કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે જ એમના એક વડીલ કાકીના પરિચયમાં એ મને કહેતા હતા કે ભાઈ શ્રી નાનપણમાં બહુ તોફાની હતો અને મારા તોફાનના સાક્ષી આ કાકી છે. હું બહુ તોફાની હતો. મેં કીધું એ ભૂતકાળ છે એમ કેમ માની લેવાય? તમારા તોફાન વર્તમાનમાં છે જ અને એ તોફાન તમારા ચાલુ રહે. હવે તોફાનનો પ્રકાર બદલાયો છે અને આવા સર્જનાત્મક તોફાન તમે કરતા રહો અને આવીને આવી રીતે કંઈક ને કંઈક સમાજને પ્રદાન કરતા રહો અને એવા સારા તોફાનમાં, સર્જનાત્મક તોફાનમાં ભગવદિયા અનિતાબેનનો તમને સતત સાથ મળતો રહ્યો છે. બંને જણ મળી અને આવા સારા કાર્યો કરતા રહો એવી ભગવાન શ્રી હરિના અને શ્રી સંતરામ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આ બંનેની દાંપત્ય યાત્રા, આજે પરાક્રમ દિવસ છે. આમ તો પુરુષોત્તમભાઈ પરણવું એ પરાક્રમ નહીં, લગ્ન કરવા એ બહુ મોટું પરાક્રમ. અને બંને જણા સાથે મળીને આટલા વર્ષના દાંપત્ય જીવન પછી તમારો પરસ્પરનો જે પ્રેમ છે, જે ફ્રેન્ડશિપ છે, જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, એ જોઈને ખૂબ પ્રસન્નતા થાય છે. તમને પરમવીર ચક્ર એનાયત. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. ફરીથી એકવાર દેવાંગભાઈ પટેલ અને અનિતાબેન ના માટે મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી. ચારુસેટ યુનિવર્સિટીમાં અહીંયા આવી અને આ વિશ્વવિદ્યાલયનો વિકાસ, પ્રગતિ અને જે રીતે એની વિભિન્ન શાખાઓ વિકસી રહી થઈ, પલ્લવિત થઈ રહી છે, પુષ્પિત થઈ રહી છે અને એના ફળ જે રીતે
સમાજને અને રાષ્ટ્રને મળી રહ્યા છે એ જોઈ એના છાયામાં મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતા પુનશ્ચ આપ સૌને પ્રણામ. અમને સૌને આશીર્વાદ પ્રદાન કરવા બદલ આપના શ્રીચરણોમાં વારંવાર વંદન કરું. મિત્રો, ચારુસેટને જેમના બહોળા અનુભવનો લાભ મળ્યો છે, જાહેર જીવનમાં સૌની સુખાકારી માટે જેમણે દિવસ રાત એક કર્યા છે, એવા આપણા સૌના માર્ગદર્શક માનનીય સુરેન્દ્રભાઈ પટેલને અધ્યક્ષીય પ્રવચન માટે સાદર વિનંતી. પૂજ્ય ભાઈશ્રી, પૂજ્ય ગણેશદાસ મહારાજ, શ્રી રૂપાલાજી, દેવાંગભાઈ, પંકજભાઈ દેસાઈ અને પંકજભાઈ અમારા જોશી, મારા સાથી MC પટેલ, નગીનભાઈ, અન્ય ટ્રસ્ટીગણ, શિક્ષણગણ, આમંત્રિત મહેમાનો, બાળકો, 2000માં આ યુનિવર્સિટીનો પાયો નખાયો. અહીં સાવ વેરાન હતું, બાવરિયા હતા. એની જગ્યાએ સરસ સંકુલ ઊભું થયું છે, ગ્રીન અને ક્રીન સંકુલ. અને શિક્ષણ કાર્ય પણ એવું સરસ ચાલી રહ્યું છે. 350થી વધારે લોકો PhD કરી રહ્યા છે અહીંયા આગળ. અને ગુજરાતની અંદર એક અગ્રગણ્ય આગલી હરોળની યુનિવર્સિટીનું નામ તકડ્યું છે. આ થયું છે એનું બેઝિક કારણ, મુખ્ય કારણ કહું 4-5, તો એમાં સંતોના આશીર્વાદ મળ્યા છે. ખાતમુહૂર્ત કર્યું તે વખતે જ અમારા થી માંડીને અત્યાર સુધી છે બધા જ ફેકલ્ટીસમાં દરેક વખતે પ્રસંગે સંતોએ એને આશીર્વાદ આપેલા છે. એને કારણે અમે આ પ્રગતિ કરી શક્યા છે એમ કહું તો ખોટું નહીં. આજે જે પરિશ્રક્ષમાં ભાઈશ્રી આપણને જે આશીર્વાદ આપ્યા, એટલે અમને ખાતરી છે કે અમે આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે પણ ઝડપથી સારી રીતે વિકાસ પામશે, પ્રગતિ કરશે. સંતોના આશીર્વાદ સાથે અમને દેવાંગભાઈ જેવા દાતાઓ પણ મળ્યા છે. મિત્રો, દાન મળે પણ જે ભાવ સાથે મળે ને એ વધારે જેને કહે છે ને સારું કામ આપી શકે છે. હું ભાજપનો ટ્રેઝરર છું, ત્યાં પણ દાન મળે છે, ત્યાં ડોનેશન મળે છે, પણ ત્યાં ભાવ જુદો હોય છે, એટલે એનું રિઝલ્ટ જોઈએ એટલું નથી આવતું. અહીંયા આગળ જે સારા ભાવથી ડોનેશન મળે છે, અહીંયા બધા ટ્રસ્ટીઓએ જે અમને ડોનેશન આપી, જે દાતાઓએ ડોનેશન આપ્યું છે, એને કારણે અમે ઉજળા છીએ એમ કહું તો ખોટું નહીં. સાથે અમારે જે આખી કેરોની મંડળના અમારા ટ્રસ્ટીઓ અને કારોબારીના લોકો છે, સહકાર છે. એકલો હું કરી શકું નહીં, પણ એ બધા લોકો અહીંયા આગળ છે. અમારા મોટાભાગના લોકોનું જેને કહે છે મોટાભાગના ટ્રસ્ટીઓનું, જેને બાળકો અમેરિકા કે પરદેશમાં છે, પણ અહીંયા આગળ અનેક સેવા માટે જ આવે છે. કોઈ જાતનો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ લેતા નથી. એટલું જ નહીં, પણ દરેકે બધા જ લોકોએ નાનું મોટું ડોનેશન આપેલું છે. બરાબર છે ને? એ આ અમારા વિશેષતા છે, એની કહું તો ખોટું નહીં. સાથે અમને ફેકલ્ટીસ મેમ્બર પણ, અધ્યાપકગણ પણ સારા મળ્યા છે. એક દાખલો આપી દઉં છેલ્લો, કે લોકડાઉન શરૂ થયું, શું કરવું જોઈએ હવે? બાકી બધા યુનિવર્સિટી શિક્ષણ ફાંફા મારતા હતા. અમારી યુનિવર્સિટીને બીજે દિવસથી જ પહેલેથી તૈયાર કરી રાખી હતી કે આવું થાય તો શું કરવું. તો ઓનલાઈન ભણાવવાનું શરૂ થઈ ગયું. એટલું જ નહીં, પણ જેને કહે છે ને કોર્સ પણ પૂરો કરી નાખ્યો. અને અમારી યુનિવર્સિટી હતી, પહેલી યુનિવર્સિટી હતી ગુજરાતમાં કે જેને ઓનલાઈન એક્ઝામ પણ પૂરી કરી નાખી. આ બધું જ શક્ય થયું અમારા અધ્યાપકોને કારણે.
એટલે હું એમ કહું કે આ યુનિવર્સિટી ઉજળી થવામાં અધ્યાપકોનો રોલ છે મિત્રો. સાથે અહીંયા બાળકોને પણ હું પહેલાં કહેતો હતો, કોઈ એડમિશન લેવા આવે ને તો હું કહું કે જો ભાઈ અહીંયા ભણવું હોય તો આવજે, ખાલી ડિગ્રી મેળવવા નહીં આવતો, અહીંયા આવવું પડશે, ભણવું પડશે તો જ અહીંયા આવજે. બાકી કેટલીક યુનિવર્સિટી કોલેજો એવી છે કે તમે ઘેર બેઠા ભણો ને કંઈ વાંધો નહીં, એક્ઝામ આપી દે ને પાસ થઈ જાઓ ને બધે, એવું નહીં ચાલે. અહીંયા ભણવું પડશે. એટલે અહીંયા આખું એન્વાયરમેન્ટ એવું છે, એને કારણે અમારી આ ઉજળી છે આટલી આગળ પ્રગતિ કરી છે. અને આવા અવારનવાર સંતોના આશીર્વાદ મળતા હોય છે, એને કારણે મેં જેને આટલી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. દેવાંગભાઈ માટે એટલું કહું, અમારા સંકટ સમયની સાકર છે એમ કહું તો ખોટું નહીં. કે એક વખત અમારે એવું થયું કે તાત્કાલિક પૈસા જમા કરવાના હતા મારે ઇમિડિયેટલી. શું થાય તો મેં દેવાંગભાઈને ફોન કર્યો કે દેવાંગભાઈ આટલાની જરૂર છે, તાત્કાલિક જરૂર છે. મને કહું છું 5 મિનિટ પછી વાત કરું છું. 10 મિનિટે ફોન આવ્યો કે માણસને મોકલો, હું આપી દઉં છું, સમજો. એટલે દેવાંગભાઈ તો અમારા પરિવારના જ છે એમ કહીએ તો ખોટું નહીં. અને આ શુભ પ્રસંગે આજે જે છે દેવાંગભાઈએ ભાઈશ્રીને અહીંયા લઈ આવ્યા. કાયમ તો સંતરામના સાધુઓને સંન્યાસીઓને લેતા જ આવતા હોય છે અને આશીર્વાદ મળતા જ હોય છે કાયમ. આજે ભાઈશ્રીને પણ લઈ આવ્યા, એમને પણ આશીર્વાદ મળ્યા. એનો રાજીપો કરું છું. રૂપાલાજીનો, સંતોનો, આપ સૌનો આભાર માનું છું. એ જ અસ્તુ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્ર કાકા. માનનીય રજિસ્ટ્રાર શ્રી ડૉક્ટર દેવાંગ જોશી સરને હું વિનંતી કરીશ કે એમનો આભાર વ્યક્ત કરે. We express our deepest gratitude and vandan to Pujya Bhai Shri, Pujya Ganesh Das Ji Maharaj and all the saints for their blessings. We are very much thankful to Honorable Minister Shri Purushottam Rupara Ji for his august presence. Mr. Bhatt and Mr. Radadia and his ministerial staff have our gratitude. Pankaj Bhai Desai, thanks to you. We are thankful to our donor, Shri Devang Bhai Patel, and also to Anita Ben and all the IPCO family members for always providing us a rock-like support. We are thankful to all our donors, small and big. Without them, this journey is not possible. We are very much thankful to the invited guests who have decorated our event today. A special thanks to all the police and district officials. They have made this event very smooth. Our presidents, secretary, trustees, office bearers, executive members have been very supportful always. Thanks to them. All the Charuset family members, especially from DEPSTAR and other departments, they have toiled hard to make this event a success. Deep gratitude to them. The agencies which have made this event possible, the Mandap, the news, the media, for their coverage, the caterer. Thank you everybody. Thank you very much.